Good evening friends, welcome back to the ACE online training for Telangana State Public Service Commission examination for the town planning and building overseas examination in the subject of engineering drawing in the series of 6 classes. Today is the pre-final, that is the 5th class. Today we will run up to 8:30 p.m. and tomorrow another 6 to 8:30 another 2.5 hour session will be there. So with that we will be finishing the course. So today it's a pre-final class of the, that is 5th of the 6th class series. Let us start. Thank you. Now in this class we will be covering the projections of points, lines and some plane surfaces and also some multiple choice questions. In the last class we had some revision right from lettering, lines etc. and some discussion on scales and the multiple choice questions. Out of some 30 we could cover around 15 or so I think, and I have given all the PDFs for the last 4 days and this PDF also will be given to you. One minute, it's not working. Yeah. So this is the total material given to you. This just for PDF sake, not for explanation sake, wherein I have just covered different topics just for a revision purpose. This will be useful for you in your preparing using the PDF. And this also same thing. And we in the last class I wanted you to work out certain problems in which I said we'll give the answers later on. This is how you can see in the PDF these answers. Now let us go, that's up to the recap, last class work. Now let us see the orthographic projections wherein we'll have certain terminology. Now this subject now we have to prepare as the examination is nearing, just in the examination point of view. Therefore, because the work is, the exam is an MCQ type 1, all theory related topics you have to remember, definitions, meanings, applications like that. So that explanation I will give using these sketches in this particular topic of orthographic projections. So what are these things? One by one, let us see. Projectors. Projectors of what? Rays of light. That is, projectors, they will connect the observer, object and the picture plane such that you can take the image of the picture on the object, image of the or picture of the object on the picture plane. And picture planes are what? Two mutually perpendicular planes, say horizontal plane and vertical plane, they are called picture planes. Quadrants, when you divide the entire space with like this one vertical and one horizontal plane, that creates 4 components of the space like this, and the entire space is divided like this with the help of a horizontal plane and vertical plane into 4 quadrants which are numbered in this fashion, and we assume the objects to be either in first or third quadrants, so that we will prepare the drawings of the objects either in first angle projection or third angle projection, and IS code permits only third angle projection. Okay, sorry, IS code permits
only, recommends, not permits, recommends first angle projection. Okay. And then quadrants, objects and observers. To create the drawing, we require a sheet, no? That sheet here is the picture plane, right? And you create the drawing for an object, so that is object. To create the drawing, someone has to see the object and project it onto the picture plane. That person, that is we, is called, whoever is the person drawing the drawing is called observer. So in this sketch you can see all those things. And then there are, as told you, as discussed by us previously, either first quadrant or third quadrant we place the object, hence the projections will be either first angle projection or third angle projection. For each projection we will have at least 3 views based on the objects. Sometimes 2 views may be sufficient, and these 3 views are described as like this. If you are taking the projection first onto the vertical plane by looking forward, that is front view. That is the reference projection for all these, all the other projections. And then, so the front view falls on the vertical plane. Similarly, for the object, if you see from the top, the projection falls on the horizontal plane, and that is called top view or plan. And similarly, there will be third plane on which if you take the projection on, that is also a vertical plane. For that plane, you have to see either from, with reference to the object, either from the left side or from the right side. Accordingly, if you are looking from the left side of the object and taking the projection, it is called left side elevation. If you are taking the view from the right side, it is called right side elevation. And these are drawn either right or left according to the type of projection. Based on this, we will have a number of questions. In the example also, we will see that. So the top view is also called plan. Similarly, the elevation is called front view. Then the points, how they are designated. If there is an object, say line AB, or even a single point, say A, the accepted or common, the standard way of designating the object like a point A is that front view is taken as A dash, a small letter A dash, and top view is taken as A. And the side views, they are taken as A double dash, like that. Okay. While doing the problems, we will see. Okay. Now these sketches you can see, observer and the point projection plane. So point, or for projections of point is a point. If it's a line, the object is a line. Here the object is the point. And when you take, in this sketch you can see some T shape, this figure, right? The lines are going from the corners and they are incidenting on the picture plane. So you get the resulting shape of this T shape or reverse T shape. Okay. So like that, these are called orthographic projections because here we have different elements like projection planes, projectors, and the views. These are all, for example, planes are there. The planes are mutually perpendicular. The projectors incident onto the planes in a perpendicular fashion. For 3 views, the 3 direction projectors are also mutually perpendicular, like that. And the intersection of these planes, x and y, x and that is horizontal and vertical planes, we will see it as a ground line or xy line, which whenever you draw the view, first line you have to draw is that intersection of HP and VP, that is horizontal and vertical planes, that is designated as XY, and it's also called XY line or ground line. Okay. And one thing in the exam point of view, I am repeatedly telling you, the observer when you see, if you want the projectors, see these are the projectors. Okay. If you want the projectors to be parallel,
You have to assume the observer standing far away, say at an infinite distance from the object. Okay, you have to assume like that. So that's why when you assume like that only, the projectors will be parallel. You may have a question like that. That is, if how the projectors can be parallel when the observer is looking with an eye, why they are not divergent? Okay, the answer is, in the orthographic projection, the assumption is the observer will be standing at an infinite distance, or the projectors travel from an infinite distance. So all the projectors in a particular view are parallel. See, all the projectors are in a particular view are parallel, and all the projectors in a particular view are perpendicular to the particular plane of projection, like that. So observe, catch these fundamentals so that any number of questions you can answer. For example, this is what I was just telling you, all these lines, x, y, so quadrants. And then this also sketch you have seen, just for, and this is how you represent the 4 quadrants. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth. So what are the angles? You know, it is in a 360 degrees, 0 to 90 degrees space is first quadrant. So 90 to 180 is second quadrant, and 180 to 270 is third quadrant, and 270 to 0 or 360 degrees is fourth quadrant. So you may have questions on this also. So don't forget these fundamentals. So you have to, whatever views you take, you should always keep them in the mind. That's why repeatedly I am just showing that. And then some object is given here to let you understand or revise how these views are taken. In the orthographic projections, you take for an object by looking at it from its front side and take the projection on the vertical plane. You call it as front view. For the object, if you see from the top, you take the projection on the horizontal plane. The view on this plane is called plan or top view. So like that you can see, for example, this is a very interesting example wherein the terms like front, side and are very relative, but top is fixed always. Okay, that is, if you consider this as the front direction, okay, if you consider this as the front direction, then this right side direction is right hand side direction, and this side is left hand side direction. Whereas if you consider this itself as the front direction, previous front direction becomes what? The previous, that is, if you consider this itself as front direction, this direction becomes, for this it is left side direction, like that. So whenever some views are drawn, first thing you have to observe is what is the direction in which you are seeing the front view. With that only we have to speak about the left side, right side direction. But top view is always from top to bottom. So, and the resulting views, for example, for this figure, if you see from the front side, what you get? Yes, like this you get, isn't it so? And always the first drawing you draw is always front view. Even if you don't draw, the reference way in which you speak about these views is with respect to front view. And then next, the top view. The top view, if you see from this top, you see like this, isn't it so? You see this face here and this face from this here, sorry. This, if I say 1 minute. Yeah. From the top, it refers to the front side. From the top you are seeing, to your left side you have this square top, is it not so? This you see. So this is that. And then
this surface is this, and the small J shape, reverse of L, J shape we call it. So this direction. Is it not so? This shape is this. Is it not okay? So that's how we decide the positioning of the parts of the view. This is very important. Here I am taking more time so that those who are not familiar with it, or those who took a lot of time previously in revision, for the previous revision, so this will help you. So like that you see, when you see from the top, you see what is the left hand side parts, right hand side parts, and the within the top itself, that's what I am telling you. But now the chances are, for this front view, why I have taken on top view, and similarly for this front view, how does this look? If for this front view, if I look from this, it looks like some J shape. Whereas for this, if I look from this, from this side, like this, from this side, like this, so it will appear, okay. So when you are seeing like this, are you seeing like an L shape or a J shape? This is like a J shape. That means you are looking like this. So with reference to the front view, you are looking from the right side only, you will get, if you look from the right side only, you will get this shape. Therefore, this is a right side view, okay. Now, similarly top view, top. Now with this you can understand whether it is a first angle or third angle. Already given, I have not written that, just for your recollecting the things. Now you can tell, with respect to the front view, the top view is drawn on the top, and right hand side view is drawn on the right side of the front view. Therefore, this is first angle projection. So with that, there will be logo for first angle projection, all those things, right? So like that you have to see what are the views, etc. Now we have in the syllabus, we have points, what you call this, projections of points, lines, all these things. Is it not so? Now we will start from projections of points, okay. What are these things? Projections of points. So let us see. What are the possible ways? If you consider the projections of points on these planes, there are several possible ways of placing a point and asking you to give the view, not only for different locations of the point. The discussion all the questions may be with respect to the type of projection, that is a first angle projection or third angle projection. So for that, instead of just writing some 10 rules and by hearting, whenever you attempt multiple choice questions, have the concept. The concept, if you have, that's real good. But if you have any doubts, while doing the exercises, you have to reinforce your concept. Okay. So today we'll discuss a lot of projections with respect to first angle projection, and one or two third angle projections, if time permits, we'll discuss. And during the discussion questions also, we'll have the chance of discussing the third angle projection. Okay. Now here some points are given and the description of certain points is given. Okay. Description of certain points are given, and with those points we will draw the views. Okay. And in which view, what views we have to draw for this exercise or for this class, we are drawing only top view and front view, and also only in the first angle projection. Now please remember this. All this discussion will be with respect to only top view and front views and only first angle projection. In the exam point of view, we will cover quickly as many examples as possible
Let us see. So what is the first one? In that list, one by one I am giving you. Each point, one slide I am showing you. Draw the projections of a point P with the following position. Okay, only top and front views of first angle. Just I have repeated here. Every time I am not repeating in this slide. Please remember, always we draw in the first angle only two views, that is front and top views. Okay, right. Now point P lying both in HP and VP. Now just have a common sense. Just have a common sense. If there is a vertical plane and a horizontal plane, if a point has to stay in both the planes, where should it stay? It should stay at the intersection of planes. That means it will stay on the ground line. That is, see, this is how you can see this is the horizontal plane. So you can just for this particular this thing I am showing you. This is the see this all this is horizontal plane, and then all this is the vertical plane, and this is the side plane. So this sketch repeatedly will come, it will come. Anyway, you are all well versed with that, but just for because the beginning slide. So remember, this is the horizontal plane, this is the vertical plane. Always these three planes I am showing you for all these exercises. As required, sometimes you may see the behind of it. Always this I am showing the first quadrant. Based on the requirement, based on given position, we may be seeing first quadrant or second, third or fourth, but majority of the shape we will see only in the first quadrant because of the comfort and uniformity to refer other quadrants with reference to the first quadrant. So as I told you, the point is given on both HP and VP. That means it is at the intersection of both the planes. Okay. Now you can see the horizontal plane and vertical plane. This angle is 90 degrees. Is it not so? Similarly, this vertical plane and this angle is also 90 degrees. And this also, this vertical plane and this horizontal plane also 90 degrees. This is how all the three planes are mutually perpendicular, 90 degrees, 90 degrees, 90 degrees, like that. Okay. Now let us come to this particular point. So when you think about it, how you draw this, you have to think in these lines. You think from the front side, it is on the line. From the top side also it is on the line. But what is the first view we draw? Always front view. And so we draw the XY line. And then front view, it is on the point is on the line, and you name the front view as with a small letter with a prime or dash. This is the standard convention of showing the, if it is A dash, if it is B dash. The object in these drawings, in the explanations, the objects are referred with the capital letters and the drawing points are referred with the small letters, and if it is a plan, it's if the point here, if it is a top view, small p for the object P. If it is a front view, P dash. So it's a common always. Okay. So and then that's a front view first. Always think about front view first, and then the top view. Top view, when you see from the top, then also it is on the same plane. So the intersection of this. So same point you get. So same point overlappingly, for the same point you give the plan. So this is our top view name. This is our front view name. So here the important point is, if it's a point lying at the intersection of both the planes, its view will be on XY line. Now you can see the clear sketch here. Just I gave you explanation. See, why P dash is shown at the top? Why not P at the top? Because what is P dash? Front view.
front view falls on what? Vertical plane. Here vertical plane is above this line. So, is it not so? This is above this line. So, front view vertical plane. And top view, why at the bottom? In the orthographic projections, the procedure is, if you are taking the views on a vertical plane here and a horizontal plane here, because this is in 3 dimensions, you have to turn this and make it, assume it is vertical, like this in this plane. So when you turn like that, it comes at the bottom. Okay. So from that, it is below XY line. Anyway, this is a common thing. You are not learning first time. It's only revision for you in the exam point of view. So you can remember that. So this is a bit question. How can the question come? If there is a point which is on both HP and BP, what is the location of its views? The location of its views is on XY line. That's all. Okay. And this is the sentence. That question can be this way, that way. Okay. That's why take the concept first. And then second thing, a point P lying in horizontal plane at a distance of 3 centimeters in front of vertical plane. Previously, the point was here. Now, the point is not, it is again on HP, but at a distance of 3 centimeters in front of VP. For the vertical plane, it is in front of means this side. So, like this. For the vertical plane, this is in front. In front of all the distances we measure like this. Behind, rear side. Behind, like this we measure. Okay. Similarly, for the horizontal plane, above horizontal plane you measure like this, below horizontal plane you measure like this. Okay. Step by step you will be learning all these things. Now, see in the 3-dimensional way how the point is represented here. Okay. Now, this point is on horizontal plane. Say it is on this, but its distance from the vertical plane is given as 3 centimeters. That means for this point, this distance from the vertical plane is 3 centimeters. Okay. So with this condition, you take the front view. Always I am telling you take the front view. Okay. When you take the front view, because it is on the plane. Okay. Because it is on the plane. Suppose this is the plane. This is a point. Okay. So the tip of the pen, if this is a point, when you are looking like this, the point is on the plane. Therefore, when you look in the front view, it will be falling on the vertical plane at the junction of HP and VP, because it is coinciding with it. So its view will be here, and this is P front view. So P dash. Then the top view. When you see the top view, it falls on the horizontal plane. When you look like this, now it is away from the vertical plane. So when you look like this from the vertical plane, it comes forward further. So from this direction, if you see, it will be there itself. So something like P. Now this, because now these views are one P dash here, P here, because these are the planes, you turn this like this, so that this comes below and this junction is XY line. So therefore P, that is the top view, will be here, and P dash, that is front view, will be here. Therefore, if a question is given like this, that is saying that the front view of a point is on XY line and its top view is at a distance of, say, 3 centimeters or some x, whatever it may be, okay, some x from the XY line below, then what is the location of the point? How we are able to get this? Only if it is kept like this, we get this, that's all. So no rules, always concept, visualization, visualization, visualization. If you want to frame the rules, so many things you have to frame. It will not help you, okay? Okay. This is not a classroom exam, it's a competitive exam. So be thorough with the concepts, right? Okay. So that is about the second point. Third point, point P lying in HP at a distance of 4 centimeters behind VP. Okay. See, this is also
in HP, lying in HP. Okay. So, but it is behind vertical plane. Okay. That means I am just showing the HP extended behind vertical plane. 1 minute. That means if HP is like this, VP is like this, only if horizontal plane is extended, you can say this as a dotted line. But here I am not particular about those things. Okay. So like this, edges of the plane. Okay. So now look, this is what you have to visualize when you are drawing. When you read a question, you have to visualize. You have to visualize how it is with respect to these things. You are not drawing. You are not drawing any 3D view like that. But mentally, you should practice to visualize how it would be. Okay. Okay. So you visualize it is like this. So again, this is horizontal plane, and if you consider this as a vertical plane, its extension will be down here. It will be the vertical plane, horizontal plane. Considering these things, if the point is located here, then what is the front view? When you are looking at this, you are looking front view, that it will be at this point, projection on this point only. Okay, front view is located as P dash, right? Then the top view. Top view, you look from this direction and look like this. When you see like that, it falls at a distance. How much distance? How much it is away? 4 centimeters behind. If it is in front of, we are putting this way, isn't it? So first quadrant. Now it is behind, second quadrant. That means this distance is 4 centimeters. So the top view will be there itself, say P, and you can see the top view P and the front view P dash, so that you mark this point in the same line at a distance of 4 centimeters. Now the line connecting these two is a very thin line, I am not changing the pen tip. Okay, so this is a very thin line. It should be so thin that you only should see that. Okay, so this is a projector. Okay, so this is how you can see. Now this is in third quadrant, but because when you are drawing first angle projections, if it is a third angle, if the object is in that particular quadrant, automatically the projection comes in that way. Okay, so all these things, when you see different points, you know that. Now what is the common point in all these things? See, XY line P dash, XY line P dash, XY line P dash, is it not so? Only 3 cases, that is front view is on the XY line. That means in all the 3 cases, again you can see the point P in HP, point P in HP, point P in HP. So if a point is in horizontal plane, its front view will be on XY line. That's all. Okay, like that. And the top view will be either above XY line or below XY line. How? If it is in the first quadrant, it will be always below XY line. If it is in the second quadrant or third quadrant, it will be above XY line. This you can only see by practicing so many things. Okay, right, you can see that. The fourth one, a point P at a height of 3 centimeters above HP and at a distance of 3 centimeters in front of VP. Now the point is not on the plane. The point is above HP, in front of VP. You can see this, as I told you, this is our horizontal plane. This is our vertical plane. Now the point is at a height of 3 centimeters above. When you measure the distances in a vertical form, if it is above a reference plane, you call it height. If it is below a reference plane, you call it depth. The common term is distance. So distance
from a plane will not tell you whether the measurement is towards away from the plane on one side or other side. That is, if it is a horizontal plane, if I say 3 centimeters distance, I don't know whether it is above horizontal plane or below horizontal plane. Similarly, for a vertical plane, the terminology should be, if you say the distance 5 centimeters, it will not tell you whether it is from the vertical plane, whether it is in front of vertical plane or behind vertical plane. So these terms like for the horizontal plane, above, below. For the vertical plane, in front of, behind. Like that, these distances are to be understood conceptually in 3 dimensions, and the views are to be presented accordingly. Okay. So now this 4th question, let us see. 3 centimeters, point P is 3 centimeters above HP. Yes, you can say HP, above HP, that is top. So this is capital. This is the object I am showing you. This is the point P, it's above. And then other distance is at a distance of 3 centimeters in front of I told you. Okay. Okay, distance, but in front of, that means for the plane, front means this side, isn't it so? This side, in front of, 2 centimeters. So for this, if you say take the picture, so just put a camera and click it, and the rays goes like this and it falls here. Okay. If you take an incident ray from the observer, it falls here. So front view, yes, front view is to the vertical plane. This is the direction of the front view. So this is front view is P dash. Similarly, for the top view, see from the top, this is the point P. So how are they? You see, from the XY line, in front of vertical plane distance 2 centimeters, you can see only with this. That means what? You can see with the point P means the top view. Similarly, the height above XY plane, above the horizontal plane, you can see in the front view, that is this height, you can see as 3 centimeters. This is the height you can see, this is in front of distance you can see. So height means this is for the front view. Okay. So this is the front view. That's why we call it P dash. Okay. If it is top view, we call it P. Now, having understood that for this space point, the views are like this. Now how to present in the drawing? For that, what I told you, the vertical plane is like that. You take the front view there. Now it is above XY line. So for always first front view. How much? Above XY line. The height is 3 centimeters above XY line. Okay. 3 centimeters. You draw a thin line on that marker point as and name it as P dash. Similarly, top view. Now top view here, it is in the 3 dimensions. You have visualized, పాయింట్ ఇక్కడ వస్తుందని అర్థమైంది. అది ఎట్లా చూపించాలి? ఎలా చూపించాలంటే ఈ రెండు ఒకే ప్లేన్లోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ ప్లేన్ ఇలా తిప్పాలి కదా మనం. You have to rotate the horizontal plane in a clockwise direction so that it coincides with the vertical plane, so that you have a sheet. Okay. So when it comes like this, this జంక్షన్కి ఇది కిందకి వెళ్తుంది కదా. సో కిందకి వస్తుంది. ఏంటి? ఇగో ఇదేమన్నాం? టాప్ వ్యూ అన్నాం. సో టాప్ వ్యూ. సో దిస్ ఇస్ అవర్ పాయింట్ పి. ఎంత డిస్టెన్స్లో నోట్ చేయాలి? అది కూడా 3 సెంటీమీటర్లే. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 3 నో సేమ్. ఓకే. Like that. So like this you can have P as the top view and P dash as the front view. This is the front view of the point P. See, in the object is capital P. Its top view is small p. Its front view is P dash. Okay, always the terminology. Okay. So like this we'll be drawing for other things, projections of points. Next, before we go to the next one, you see one thing. The top view is above XY line because it's above HP, whereas the front view, sorry, the front view is, the point is above
XY line, horizontal plane, so above XY line. And the top view is that it is here, that is from the vertical plane, it is in front of this. When you see like this, it falls below, so it will be here. So as I told you, in the top view, these distances are, because it is in first quadrant, the in front of distances, and these heights are above HP. No, always for different points you observe such common points, okay? And then a point P at a height of 3 cm above HP and at a distance of 2 cm behind VP. Again think about its location. Point P is the height of 3 cm above HP. As I was telling you, the height, the height means one minute, just because for you the visibility will be good with this. Okay, yeah. The height is, when you call it height, if it is above HP, right? Whether it is on this side of vertical plane or that side of vertical plane, the height is above HP. Is not so? And similarly, and that point it is given, the height of point P is 3 cm above HP. 3 centimeters above HP. Then you have to visualize. Why I am telling you repeatedly with this sketch? Again, visualize a horizontal plane and vertical plane. Above HP means you have to write here or here. But how do we know whether to put it here or here? That is visualization. Apart from this height above HP, you can say it may be here or here on the HP above. Okay, above. But whether it is in front of VP or behind VP, yes, it is given at a distance of 2 centimeters behind VP. That's why for this, you go on the back side of this plane. That is how you can mark the capital P here, such that its height above HP, yes, it is 3 centimeters, and the distance in front of vertical plane, it is 2 centimeters. Having visualized mentally like this, like this, like this, like this, initially it may take time. Please see repeatedly. One set of questions in first angle projection, if you see, you will understand the other things quickly while doing the examples. Okay, so you can see like this, like this. When this is located like this, now having visualized the location of the point P here in 3 dimensions with respect to the horizontal plane and vertical plane, how to draw the views? Again, take the projections. Front view is projected on this plane. So vertical plane, if you project like that, it falls here. So this is front view is P dash at a height of this 3 centimeters. Similarly, top view, see from the top, you take the projection on the horizontal plane. Is it not so? Top view is taken on the horizontal plane. Is it not? Horizontal plane. Top view you take on the horizontal plane. This is the horizontal plane. Take the top view and look at this point. And what is the name of the top view? Top view, it is P. So, and how far you have to mark it? You have to mark it at a distance of how much? 2 centimeters. So this point you have to mark it at a distance of 2 centimeters. Okay. So this distance is 2 centimeters from the XY line. Now, now you see how you turn things. Okay. Front view first, let us see, it is on the vertical plane. Why I am telling you always to draw front view first? Because it is on vertical plane. As it is, it looks like that for us. Okay. On the wall, okay. Front view P dash from the XY line, that is from this junction. This junction I told you has XY line or ground line. So this junction XY, top view is P dash at a height of how much? It is given 3 centimeters above HP. Above HP means XY line above. Okay. This is 3 centimeters. Write it P dash. So front view over. Then top view. Now your doubt. టాప్ వ్యూ ఎట్లా గీయాలి? టాప్ వ్యూ టాప్ నుంచి చూసినప్పుడు ఎక్కడ పడింది? ఇక్కడ పడింది. ఇలా పడినప్పుడు మనం
షీట్ మీదకి రావడానికి ఏం చేస్తున్నాం, ఈ ప్లేన్ని ఇట్లా తిప్పుతున్నాం కదా, క్లాక్ వైజ్ కదా తిప్పుతున్నాం హారిజాంటల్ ప్లేన్ని. క్లాక్ వైజ్ తిప్పితే ఇందాక ఫ్రంట్ సైడ్ ఉన్న హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఇలా కిందకి దిగి దీని కిందకి వచ్చింది. అలాగే ఈ వెనక వైపు ఉన్న హారిజాంటల్ ప్లేన్ అలా పైకి వెళ్ళి దీంతో కోయిన్సైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ పాయింట్ కూడా ఇలా పైకి వచ్చి దీని కిందకి వచ్చేస్తుంది. దట్స్ హౌ యూ కెన్ సీ దిస్ యాజ్ 2 centimeters. Okay, this has 2 centimeters. You can see that is top లో చూసాం కాబట్టి this is top view. Understand? Just go back and see, just replay and all. Just these 5 exercises if you see, you can understand the basics of projection. With this knowledge, you can also do any other examples with points, with different cases. Another example. At a depth of 2 centimeters below, this is what I was telling you. If it is above horizontal plane, you got height. If it is below horizontal plane, it is, for the horizontal plane below, it is depth. Okay, so at a depth of 2 centimeters below HP, right? Now you think about that. Okay, similarly, and at a distance of 1.6 centimeter in front of VP. In front of VP. That means, again, visualize. So, this is the horizontal plane. This is our horizontal plane. Okay. And, see, this is the vertical plane. This is the vertical plane. Okay. Now locate. 3-dimensional గా assume చేసుకోండి. 3-dimensionalగా అస్యూమ్ చేసుకుని పాయింట్ని ఇదే కదా చేస్తున్నాం ప్రతిసారి. పాయింట్ని లొకేట్ చేయండి. ఎట్లా లొకేట్ చేయాలి పాయింట్ని? బిలో, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్. ఆ వర్డింగ్ చూడండి, హారిజాంటల్ ప్లేన్కి బిలో ఉంది, వర్టికల్ ప్లేన్కి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఉంది. సో బిలో హెచ్పి, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి అంటే 4th క్వాడ్రంట్లోకి వస్తుంది అది. అందుకని ఇది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, 2nd క్వాడ్రంట్, 3rd క్వాడ్రంట్, ఇది 4th క్వాడ్రంట్లో ఉంది అది. సో 4th క్వాడ్రంట్లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ టాప్ వ్యూ ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఇది ఈ దూరాలను బట్టి ఇది టాప్ వ్యూలో మనకి కనపడి ఇలా చూస్తుంటే వర్టికల్ ప్లేన్కి ముందుందా వెనకుందా ఎంత దూరంలో ఉంది అన్నది వస్తుంది. సో వర్టికల్ ప్లేన్కి రిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి అంటే ముందుకుంది. ఎంత దూరం ఉంది? 1.6లో ఉంది. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఈ వర్టికల్ ప్లేన్ దూరం ఇది 1.6లో ఉంది. దాని ప్రొజెక్షను మనం హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద వేస్తే ఇలా వచ్చి ఇక్కడెక్కడ పడుతుంది. అది వర్టికల్ ప్లేన్ కన్నా ముందు ఈ డిస్టెన్స్ 1.6. ఇది టాప్ వ్యూ కాబట్టి దీన్ని P'. ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు టాప్ వ్యూ కదా మనం ఫ్రంట్ వ్యూ మాట్లాడుతున్నాం. ఇక్కడ బిలో ఉంది కాబట్టి మీకు కంఫర్ట్ కోసం నేను ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ ది టాప్ వ్యూ ఫస్ట్. సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ P అండ్ దెన్ ఫ్రంట్ వ్యూ. ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే ఈ డైరెక్షన్లో చూడాలి. ఫ్రంట్ వ్యూ ఈ డైరెక్షన్లో చూసినప్పుడు మనకి ఇంతకుముందు ఇట్లా వేస్తున్నాను నేను, ఇప్పుడు అడుగును వేసాను. అంటే ఎందుకు? బిలో హెచ్పి ఉంది కాబట్టి అడుగును వేసాను. అడుగును వేసినప్పుడు యారో మీకు ఇలా ఫ్రంట్ వ్యూ తీస్తే ఆ పాయింట్ అట్లా వెళ్ళి కరెక్ట్గా ఆ వర్టికల్గా దీని ప్రొజెక్షన్ కింద అక్కడెక్కడో వస్తుంది. బట్ ఆ డిస్టెన్స్ మాత్రం మనకి ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్ నుంచి బిలో ఉంది. బిలో హెచ్పి అన్నాం కదా, 2 centimeters. ఈ డిస్టెన్స్ 2 centimetersలో ఆ పాయింట్ వస్తుంది. దాన్ని మనం అక్కడ పాయింట్ వస్తుంది, దాన్ని మనం P' ఫ్రంట్ వ్యూ కాబట్టి P' అంట. సో P' ఎంత డిస్టెన్స్లో వస్తుంది? బిలో XY లైన్ రెండు కూడా. మళ్ళీ దీన్ని చూడండి, ఆల్రెడీ ఫ్రంట్ వ్యూ వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉంది. దానికి ఫ్రంట్ వ్యూ మనమే మార్చక్కలేదు, అందుకనే ముందు ఫ్రంట్ వ్యూ అంటున్నాం. ఫ్రంట్ వ్యూ ముందు చూపించేసాం అనుకోండి, XY లైన్ జంక్షన్కి కిందకుందా పైకి ఉందా? బిలో హెచ్పి కాబట్టి కిందకే వస్తుంది. సో ఫ్రంట్ వ్యూ పాయింట్ నోట్ చేస్తారు. ఓ వర్టికల్ లైన్ గీసుకుని ఆ వర్టికల్ లైన్ మీద ఫ్రంట్ వ్యూ ఎంత డిస్టెన్స్లో నోట్ చేస్తారు? బిలో హెచ్పి ఎంత ఉంది? అది 1.6 cm అంతే కదా. ఓకే, వాట్ ఈస్ ది డిస్టెన్స్? డెప్త్ 2 centimeters బిలో. ఓకే, 2 centimeters బిలో XY లైన్ ఒకటి మీరు ఫ్రంట్ వ్యూ నోట్ చేస్తారు. Distance I have shown in a different fashion. 1 minute.
Front view is what? P dash. Okay. This distance should be how much? This distance should be below HP 2 centimeters. Yes, this distance is 2 centimeters. That's what I said, no? P dash 2 below, right? And similarly, top view lo, top view plane మీద ఉంది మనకి, ఇది మనకి ఇలా టర్న్ చేయాలి వర్టికల్ ప్లేన్తో కోసం. ఇలా అంటే టాప్ వ్యూ పీ అన్నది దీని కిందకు వస్తుంది. ఎంత దూరంలో వస్తుంది? ఇలా టర్న్ చేసింది. ఈ జంక్షన్ నుంచి ఎంత ముందుకుంది? అది 1.6 ముందుకుంది పీ టాప్ వ్యూకు. ఇజ్ నాట్ సో? టాప్ వ్యూ ఇస్ పీ. ఎంత ముందుకుంది? 1.6 ఉంది. సో ఈ జంక్షన్ నుంచి ఇది ఇలా తిరిగినప్పుడు కిందకు వస్తుంది కాబట్టి అది 1.6 డిస్టెన్స్లో, ఇది 1.6లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ టాప్. సో పీ ఈజ్ top view, P dash is front view. Like this you can measure. So repeatedly you can understand by playing back and have better concepts. And another one, of course I have said up to this, okay, G, okay, another point, because I have to finish points. Almost 1 hour we are taking for the points, right? At a point P lying at a vertical plane at a height of 3 centimeters above HP. Now where is P lying? P is lying in vertical plane. And in vertical plane means if there is a point, suppose this is the vertical plane and the horizontal plane junction is like this. When I am putting a point on the vertical plane, I can put it above the horizontal plane or below the horizontal plane while placing it on the vertical plane. So how it is given? It is on, lying means it is on vertical plane. So the wording also you see lying undi antarannamata. Okay, lying anachu, on anachu, in anachu, plane paranga chepte lying anachu, on anachu, in anachu. Plane మీద ఉంది, plane లో ఉంది అలా. So it's on vertical plane at a height of 3 cm above HP. That means vertical plane లోనే ఉంది కానీ హారిజాంటల్ ప్లేన్కి పైన ఉంది అంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్లోకి వస్తుంది. అఫ్కోర్స్ జంక్షన్ అవుతుంది అనుకోండి అది. ఓకే, మన అబ్జర్వర్ ఇక్కడి నుంచి చూస్తాం కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్లో, ఫ్రంట్ వ్యూ డైరెక్షన్లో ఇట్లా ఉంటే అక్కడే ఉన్నది కాబట్టి అక్కడే పడుతుంది. ఫ్రంట్ వ్యూ ఏమవుతుంది? అదే పాయింట్లో పీ డాష్. ఫ్రంట్ వ్యూ ఫస్ట్ కదా చెప్తున్నాం. ఎంత దూరంలో? హైట్ అబోవ్ కదా, అబోవ్ కదా పెట్టాం మనం. 3 cm అబోవ్ అని చెప్పాను కదా, 3 centimeters హైట్లో పీ డాష్ అన్నది పడుతుంది. అలాగే టాప్ వ్యూ ఏమవుతుంది? అది ప్లేన్ మీద ఉంది. ఆ ప్లేన్ మీద ఉన్నప్పుడు మనకి ఏదైనా సరే ఇంతకుముందు ఫస్ట్ 3 ఎగ్జాంపుల్స్లో హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉందన్నప్పుడు హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద పడే వ్యూ ఏంటి? హారిజాంటల్ పైనుంచి కిందకి చూస్తాం టాప్ వ్యూ. టాప్ వ్యూ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? పి లేదా ఏ లేదా బి కదా, డాష్ లేకుండా స్మాల్ లెటర్స్తో రిప్రజెంట్. అవన్నీ మన ఎక్స్వై లైన్ మీద ఉన్నాయి కదా. అంచేత ఒక ప్లేన్ మీద పాయింట్ ఉంటే ఎక్స్వై లైన్ మీద వచ్చేస్తుంది. అలాగే ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ పి వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉంది. అంచేత దాని వ్యూ పైనుంచి చూస్తే వర్టికల్ ప్లేన్ యొక్క పొజిషను, ఆర్థోగ్రాఫిక్ పొజిషన్ ఏంటి? అదే ఎక్స్వై లైన్. వర్టికల్ ప్లేన్ యొక్క వ్యూ ఎక్స్వై లైన్, హారిజాంటల్ ప్లేన్ యొక్క వ్యూ కూడా ఎక్స్వై లైనే. ఓకే, సో వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఆ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి మనకి టాప్ వ్యూలో ఆ పాయింట్ యొక్క పొజిషను మనం ఇలా టాప్ వ్యూ డైరెక్షన్ ఇది కదా, ఇలా చూస్తుంటే ఈ పాయింట్ అలా వచ్చి ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ టాప్ వ్యూ దాని పేరు ఏం పెడతాం? క్యాపిటల్ పి కాబట్టి ఇక్కడ స్మాల్ పి అంటాం. సో స్మాల్ పి ఎక్కడ వచ్చింది? లైన్ మీద వచ్చి XY లైన్ మీద కదా వచ్చింది. అదే XY లైన్ మీద పి వచ్చింది. దిస్ ఈస్ టాప్ వ్యూ. అండ్ ఇలా ఫ్రంట్కి చూస్తున్నాం పి డాష్, దట్ ఈస్ ఫ్రంట్ వ్యూ. పీ డాష్ అన్నాం కాబట్టి అది ఫ్రంట్ వ్యూ. ఎంత హైట్? 3 centimeters హైట్. అంటే ఒక లైట్ లైన్ ఒకటి గీసుకుని దాని మీద ఈ పాయింట్ పెట్టి పీ అంటారు. ఇంత హైట్లో అదే లైట్ లైన్ మీద ఈ పాయింట్ పెట్టి దాన్ని పీ డాష్ అంటారు. సో పీని టాప్ వ్యూ అనండి, పీ డాష్ని ఫ్రంట్ వ్యూ అనండి. దిస్ ఈస్ హౌ. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ పాయింట్ ఆన్ ఎ ప్లేన్ ఇట్ విల్ బీ ఆన్ XY లైన్. ఓకే, అలాగే ఎంత డెప్త్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ కూడా అనొచ్చు అదే. సో మళ్ళీ విజువలైజ్ చేయండి.
విజువలైజ్ చేస్తే మనకి ఇలా హారిజాంటల్ వర్టికల్ ప్లేన్స్ ఉన్నప్పుడు వర్టికల్ ప్లేన్ మీదే పాయింట్ ఉంది కానీ హారిజాంటల్ ప్లేన్ కన్నా కింద ఉంది అది. సో ఇక్కడ 3 డైమెన్షన్స్లో మనం ప్లేన్స్ విజువలైజ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ అవర్ హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఓకే, బిలో హెచ్పి 2.5 centimeters బిలో హెచ్పి. దీన్ని కింద గీయాలి కానీ ఎక్కడ గీయాలి? ఈ ప్లేన్ మీద గీయాలి, ఈ ప్లేన్ మీద గీయాలి. ఆ ప్లేన్ మీద గీసాం అనుకుందాం, అదే పాయింట్ పి. ముందు లొకేట్ చేయండి దాన్ని. ఇప్పుడు దాని ప్రొజెక్షన్స్ తీసుకోండి. ఫ్రంట్ వ్యూ ఫస్ట్. ఓకే, ఇలా చూసినప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూ ప్లేన్ మీద ఉంది కాబట్టి అక్కడే ఉంటుంది. ఫ్రంట్ వ్యూ డెసిగ్నేషన్ P'. టాప్ వ్యూ ఈ లైన్ మీద ఉంది. ఓకే, సో వర్టికల్ ప్లేన్ మీద అక్కడ పడింది కానీ టాప్ వ్యూ పైనుంచి చూస్తుంటే ఈ ప్లేన్ మీద ఉంది కాబట్టి పైనుంచి చూస్తుంటే ఈ లైన్ మీదకే రావాలి కదా. ఈ వర్టికల్ ప్లేన్కి ముందుగా లేదు వెనక్కి లేదు, ప్లేన్ మీదే ఉంది కాబట్టి XY లైన్ మీద రావాలి. అంటే ఇది కరెక్ట్గా ఈ పాయింట్ మీద టాప్ వ్యూ P, XY లైన్ మీద వస్తుంది. అది XY లైన్ మీదే టాప్ వ్యూ వస్తుంది. ఫ్రంట్ వ్యూ మాత్రం ఈ లైన్కి కింద వచ్చింది. సో మీరు ఈ ప్లేన్ని తిప్పాల్సినటువంటి అవసరమే ఉండదు మనకి. డైరెక్ట్గా మనం వ్యూస్ వర్టికల్ ప్లేన్ మీద చూస్తుంటే ఇలా చూడండి, ఈ డైరెక్షన్లో పాయింట్కి ఇట్లా ఈ డైరెక్షన్లో చూడండి. చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది చెప్పండి? ఇలా చూస్తుంటే మనకి ఈ పాయింట్కి ఫ్రంట్ వ్యూలో ఈ లైన్కి కింద ఫ్రంట్ వ్యూ ఉంది. అలాగే ఫ్రంట్ వ్యూకి అయిపోయాక నెక్స్ట్ టాప్ వ్యూ చూడాలి కాబట్టి టాప్ వ్యూలో మనం చూస్తుంటే ఈ ప్లేన్ మీదే ఉంది కాబట్టి ఆ ప్లేన్ మీదే ఈ జంక్షన్ ఉంది, XY లైన్ మీద వస్తుంది. సో ఈ లైన్ మీద P వస్తుంది. దాని కింద ఎంత దూరంలో వస్తుంది? బిలో హెచ్పి 2.5 centimeters. సో ఈ దూరం ఎంత? ఈ దూరం ఇది 2.5 centimeters. అందుకని ఇగో బిలో XY లైన్ ఇది P'. సో టాప్ వ్యూ ఎలా నోట్ చేస్తారు? ఇంత హైట్ డెప్త్లో 2.5 centimeters డెప్త్లో ఇది నోట్ చేస్తారు. XY లైన్ మీదే మనకి టాప్ వ్యూ వచ్చింది. P అన్నది XY లైన్ మీదే వచ్చింది కాబట్టి ఈ లైన్ మీదే హియర్ జస్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఐఎమ్ జస్ట్ రివర్స్ చెప్పాను, ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ దట్. యా, సో ఫ్రంట్ వ్యూ P'. ఎస్, ఫ్రంట్ వ్యూ ముందు చెప్పా కదా, ఫ్రంట్ వ్యూ P' ఇది. ఓకే, యా, ఫ్రంట్ వ్యూ ఫస్ట్, రైట్. టాప్ వ్యూ నెక్స్ట్, టాప్ వ్యూ నెక్స్ట్. ఓకే, బికాస్ రెసిగ్నేషన్లో డాష్ ఉంటే అది ఫ్రంట్ వ్యూ అవుతుంది, స్మాల్ లెటర్ ఉంటే అది టాప్ వ్యూ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో అగైన్ వాట్ ఇస్ ది కామన్ పాయింట్? ఇది సమ్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ వన్స్. ఒక ప్లేన్ మీద ఉంటే దాని ఒక వ్యూ XY లైన్ మీద వస్తుంది. అది ఏ వ్యూ వస్తుంది? XY లైన్ మీద. వర్టికల్ ప్లేన్ మీద అది ఉంటే టాప్ వ్యూలో XY లైన్ మీద వస్తుంది. హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద అది ఉంటే ఫ్రంట్ వ్యూలో XY లైన్ మీద వస్తుంది. ఆ విధంగా మనకి అదే. సో ఇక్కడ కేసులో అది వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉంది, అందుకని టాప్ వ్యూలో XY లైన్ మీద వచ్చింది. అలాగే ఫ్రంట్ వ్యూ బిలో XY లైన్ వస్తుందా అబవ్ XY లైన్ వస్తుందా అంటే ఇగో వర్టికల్ ప్లేన్ మీదకి బిలో ఉందా, పాయింట్ అబవ్ ఉందా అంటే బిలో ఉంది, డెప్త్ అన్నాం బిలో ఉంది కాబట్టి XY లైన్ కింద వచ్చింది. లైక్ దాట్. ఫస్ట్ యాంగిల్లో అన్నీ ఇట్లాగే వస్తాయి. ఓకే, సో ఎట్ అ పాయింట్ లాస్ట్ వన్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ లాస్ట్ వన్. At a point P at a depth of 2.5 centimeters below HP and at a distance of 2 centimeters behind VP. So this is in third quadrant. Okay, behind VP, vertical plane ki venak vaipu. Alage at a depth of 2.5 centimeters below HP. Yes, HP ki kinda vertical plane ki venaka ante em avutundante idi థర్డ్ క్వాడ్రంట్లోనే అవుతుంది. అందుకనే ఇక్కడ చూడండి వైట్ కలర్లో వర్టికల్ ప్లేను, రెడ్ కలర్లో హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంటే దిస్ ఈజ్ ది హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఐఎమ్ జస్ట్ రెడ్ కొందరిగా కనపడవచ్చు అని నేను మళ్ళీ ఇక్కడ ఇలా దీని మీద రిపీటెడ్గా చూపిస్తున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఓకే, సో అలాగే ఈ వైట్ కలర్లో ఉన్నది వర్టికల్ ప్లేన్. ఓకే, సో వర్టికల్ ప్లేన్కి వెనక వైపు ఉంది, హారిజాంటల్ ప్లేన్ కింద ఉంది. అంటే
థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో వచ్చింది. సో ఈ 3D విజువలైజేషన్లో ఈ ప్రాంతంలో చూపించాలి. ఆ చూపించేటప్పుడు డిస్టెన్సెస్ ఎలా ఉండాలి 1 by 1 తీసుకోండి. అట్ ఎ డెప్త్ ఆఫ్ 2.5 బిలో హెచ్పి. సో హెచ్పికి కింద ఎంత డెప్త్లో 2.5, అదే కొంచెం కింద 2.5. అలాగే at a distance of 2 cm behind VP. yes, in front of VP అంటే ఇటు చూపిస్తాం, బిహైండ్ అదే థర్డ్ క్వాడ్రంట్ చెప్పాం, బిహైండ్ అంటే వెనక వైపు చూపిస్తాం. సో ఈ వెనక వైపు ఈ డిస్టెన్స్ మనకి 2 centimeters అని చేత. ఇప్పుడు వ్యూస్ చూడండి, లొకేషన్ మైండ్లో పెట్టుకున్నాక బిలో హెచ్పి బిహైండ్ వీపీ అనే లొకేషన్ మనం మైండ్లో పెట్టుకున్నాక వీటి ప్రొజెక్టార్స్ తీసుకోండి. టాప్ వ్యూ, ఫ్రంట్ వ్యూ. ముందు ఫ్రంట్ వ్యూ అనుకుంటున్నాం. సో ఫ్రంట్ వ్యూ తీసుకుంటే ఇలా పడి దీని యొక్క ప్రొజెక్షన్ ఇక్కడ పడుతుంది. ఫ్రంట్ వ్యూలో దాన్ని P' అని చూపిస్తున్నాము. అది XY లైన్కి ఎంత డెప్త్లో ఉంటుంది, బిలో హెచ్పి కాబట్టి 2.5 centimetersలో ఉంటుంది. అలాగే టాప్ వ్యూ పైనుంచి చూసినప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూ వర్టికల్ ప్లేన్ మీద పడినట్టే టాప్ వ్యూ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ప్రొజెక్షన్ తీసుకుంటే అలా ఆ పాయింట్ దగ్గర ఎక్కడ వస్తుంది. అది మనకి ఎంత దూరంలో ఉంటుంది అంటే బిహైండ్ ఎంత దూరంలో ఉంది, 2 centimeters దూరంలో ఉంది కాబట్టి వెనక వైపు 2 centimeters. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మనకి ఈ వర్టికల్ ప్లేన్ మీద P' ఎలా ఉందో హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద టాప్ వ్యూలో P ఎలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు P ఏమో ఈ ప్లేన్ మీద ఇక్కడ ఉంది, P' ఈ ప్లేన్ మీద ఇక్కడ ఉంది. మనం డ్రాయింగ్ గీయడానికి ఏం చేస్తాము, వర్టికల్ ప్లేన్ ఏం కదలదు, హారిజాంటల్ ప్లేన్నే క్లాక్ వైజ్ తిప్పుతాం. క్లాక్ వైజ్ తిప్పితే ఈ ప్యానల్ ఇలా వర్టికల్గా ఇలా ఈ ఫ్లోర్ ఈ వాల్తో కలిసి వస్తుంది. ఈ వాల్తో కలిసి వస్తే ఇలా ఇలా వచ్చి 2 centimeters హైట్లో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి. ఏంటది P అంటే మనకి టాప్ వ్యూ అది కానీ ఇలా పైకి వెళ్ళి కనిపిస్తే అక్కడ కనిపిస్తుంది. సో ఎంత హైట్లో 2. సో దట్స్ వై యూ సీ టాప్ వ్యూ 2 centimeters above XY line and front view below XY line. ఎప్పుడు థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటే అన్ని రివర్స్లో వస్తాయి. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అన్నీ చేసాం, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ వచ్చింది చూడండి, రివర్స్ వచ్చింది. సో ఎంత దూరం ఇది టాప్ వ్యూ P', టాప్ వ్యూ P'. టాప్ వ్యూ అంటే హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద పడుతుంది కాబట్టి XY లైన్ నుంచి బిహైండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అట్లా మనం తీసుకున్నాక దీన్ని టర్న్ చేశాక అది మనకి హెచ్పి కాదు VP, రైట్. సో టాప్ వ్యూ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. ఓకే, టాప్ వ్యూ ఇలా టర్న్ చేశాక పైకి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ గీసాం టాప్ వ్యూ P. నా ఫ్రంట్ వ్యూ ఆల్రెడీ ముందు ఫస్ట్ ఇక్కడ 3 dimensionsలో ఫస్ట్ చెప్పాము. ఇది మనకి ప్లేన్ మీదే ఉంది, అలాగే చూపిస్తాము. అంచేత ఎంత దూరంలో ఉందంటే ఇగో బిలో 2.5లో ఉంది, కొంచెం ఎక్స్ట్రా 2.5లో అదే లైన్లో P' చూపిస్తాం. ఆ విధంగా ఇక్కడ యూ విల్ సీ ది ఫ్రంట్ వ్యూ బిలో XY లైన్ అండ్ టాప్ వ్యూ అబవ్ XY లైన్. ఇదే మనకి ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటాయి, రివర్స్లో వస్తాయి. కొంచెం అలవాటు చేసుకోవాలి, అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి వరుసగా వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, like this. So far I have verbally explained the locations of different points, okay, and now from those verbally explained points we have visualized the positions in 3-dimensional way and taken the projections and drawn the top view and front view. Okay, front view lo P' అన్నాం, టాప్ వ్యూలో P అన్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు అవే మనకి ఆల్రెడీ డ్రాయింగ్ వేసి ఉన్నవి ఇస్తున్నాము, రివర్స్ ప్రొసీజర్. ఓకే, ఆల్రెడీ డ్రాయింగ్ మీకు ఎగ్జామినేషన్ అలాగే రావచ్చుగా. క్వశ్చన్ ఇచ్చి క్వశ్చన్లో డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తే స్కెచ్ ఇచ్చి ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతారు, లేదా దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఆప్షన్స్లో. లేదా స్కెచ్ ఇస్తే దాన్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేయగలగాలి. అది అబవ్ పాయింట్ ఉందా, బిలో పాయింట్ ఉందా, బిలో హెచ్పి ఉందా, అబవ్ హెచ్పి ఉందా, ఉంటే అబవ్ హెచ్పి ఉంటే ఎంత హైట్లో ఉంది, బిలో హెచ్పి అంటే ఎంత డెప్త్లో ఉంది. అలాగే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వర్టికల్ ప్లేన్ ఉందా, బిహైండ్ వర్టికల్ ప్లేన్ ఉందా. ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఉంటే ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది, బిహైండ్ ఉంటే ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది.
ఇవి మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలి స్కెచ్ని వాడి. ఆ స్కెచ్ని వాడి డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి పాయింట్స్లో ఇచ్చినటువంటి వ్యూలో మనకి ఆ పాయింట్ యొక్క టెర్మినాలజీ చూడాలి. ఇక్కడ వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది, నేను రెడ్తో చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఏ ఉంది. పాయింట్ ఏ డాష్ అని ఉంది. మనం ఏం చెప్పాము, ఫ్రంట్ వ్యూలో డాష్ ఇస్తాం, టాప్ వ్యూలో డాష్ లేకుండా, ఐ మీన్ డాష్ ఇవ్వడం అంటే. సో పాయింట్ ఏ అయితే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇట్ ఈస్ టాప్ వ్యూ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ డాష్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రంట్ వ్యూ. సో దిస్ ఈస్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఆఫ్ ఏ, దిస్ ఈస్ టాప్ వ్యూ ఆఫ్ ఏ. సో ఇలాగా మీకు అన్ని ఒక్కొక్క పాయింట్కి ఒక్కొక్క స్కెచ్ కింద నేను ఇచ్చి మీకు చూపిస్తాను. దాని నుంచి మనం ఊహించుకుని వాటి యొక్క పొజిషన్ మనం ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు దాకా కొన్ని మనకి ఒక 8 ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చి 3Dలో చూపించి వాటికి టాప్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూలు గీసాము. ఇప్పుడు టాప్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూలు ఇచ్చి ఊహించుకుని దాని డిస్క్రిప్షన్లో మనం పాయింట్ని లొకేట్ చేసినటువంటి విధానాన్ని వర్డ్స్లో చెప్పాలి, సెంటెన్సెస్లో చెప్పాలి. అది అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు 8 కూడా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్స్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ కేసెస్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి, దీనికి క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయాలి, దట్ ఈస్ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇట్స్ మోర్ దాన్ 1 hour. లెట్స్ హ్యావ్ ఏ స్మాల్ బ్రేక్ సో దట్ at this juncture I am giving break so that you will start thinking about it. You please take this screenshot, expand it and try to answer for each of these points. Here for A I have given, here for B dash, and here for C dash, okay, and here for D dash, okay, and this is the common our XY line. This is our XY line. Now, సో దీనికి ఏది ఎలా ఆలోచించాలి, రివర్స్, కంగారు ఏం పడక్కర్లేదండి, అలవాటైన వాళ్ళు త్వరగానే చేసేస్తారు. బట్ ఇట్స్ అ గుడ్ రివిజన్ ఫర్ యూ. ఎగ్జామినేషన్లో అటు నుంచి అడగచ్చు, అటు నుంచి అడగచ్చు. సో we'll take some 5 to 7 minutes break. Within that break, just to try to give answers. Anyway, you can confirm your answers in the next slides when I show you. Okay, we'll have a break, right? Okay, so you please note down this so that for this you can give the answers for all the 4 A, B, C, D, 4 points, right? So we'll have a break now, right? Okay.
Welcome back, friends. So far we have seen the projections of points mainly in different quadrants, but considering the first angle projection, if you have a description of the point, then you can visualize on the planes, then locate its quadrant and take the front view and top view and draw the views. As I told you, I gave you this exercise so that you can try to answer from this where is the location of the point, okay, and describe it in wording, right? Because it is MCQs, don't bother about the language, పర్వాలేదండి. మీరు లొకేషన్ కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయగలిగారంటే మీరు ఈవెన్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళైనా సరే ఆ ఆప్షన్స్ని బట్టి చెప్పగలుగుతారు. ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు, ఆర్ అలవాటైన వాళ్ళకి కూడా ఇబ్బంది లేదు. ఓకే, లెట్ us see these things. Now, here, as I told you, we are taking top and front views are given, so we have to tell where these points are located. Okay, so 4 points A, B, C and D are given. Their top and front views are given. Assuming all given in first angle projection, let us try. First thing, let us say for the point A, as I am telling you, what is the front view, what is the top view, already I have given you there. Okay, so first of all, ఫ్రంట్ వ్యూనే అప్పుడు ఆలోచించండి, ఎందుకంటే ఫ్రంట్ వ్యూ మనకి షీట్ మీదే పడుతుంది, అట్లాగా వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉన్నటువంటి ఫ్రంట్ వ్యూ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షనే డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనము. ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లో మనకి ఎప్పుడు కూడా ఫ్రంట్ వ్యూలో ఓ పర్టికులర్ పాయింట్ ఉంటే అది XY లైన్కి పైన వేస్తాము ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబవ్ హెచ్పి, కింద వేస్తాము ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిలో హెచ్పి, దట్స్ ఆల్. అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూని ఎలా డిజిగ్నేట్ చేస్తున్నాం, A' లేదా B' అని డిజిగ్నేట్ చేస్తున్నాము. సో ఈ ప్రొసీజర్ ప్రకారం వెళ్తే ఫ్రంట్ వ్యూ ఎక్కడ ఉంది, A' ఎక్కడ ఉంది, బిలో XY లైన్ ఉంది అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ A ఈజ్, oh sorry, I'll switch over the color. Okay, right. So point A, because A' its front view is below XY line, it is below HP. Okay, so A is below HP. Second thing, how deep it is below. If it is above HP, equal, what is the height of the point above HP? If it is below HP, we will say what is the depth. అది స్కెచ్లో ఉంది, ఆల్ డైమెన్షన్స్ మిల్లీమీటర్ ముందు చెప్పిందే. సో 20 mm. సో వాట్ ఈస్ ది డిస్క్రిప్షన్, పాయింట్ A below HP at a depth of 20 mm. At a depth of 20 mm. That is one word. Next, from the front view, what you can say, a point A is located below HP at a depth of 20 mm. Second thing, టాప్ వ్యూ చూడండి. టాప్ వ్యూలో మనకేంటి, అది హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద పడుతుంది. హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద టాప్ వ్యూని మనం పాయింట్ ఏకి స్మాల్ ఏ అని చెప్తాము. ఆ టాప్ వ్యూ మనకి ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా ఉంటుంది, మనకి టాప్ వ్యూ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఇట్లా తిప్పుతాం. ఇట్లా తిప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది, వర్టికల్ ప్లేన్కి, నా డైరెక్షన్లో చెప్తున్నా, వర్టికల్ ప్లేన్కి ముందు ఉంటే ఇలా తిరిగినప్పుడు ఆ వ్యూ XY లైన్ కిందకి వెళ్తుంది. వర్టికల్ ప్లేన్కి పాయింట్ వెనక వైపు ఉంటే, బిహైండ్ VP ఉంటే ఇలా తిరిగినప్పుడు టాప్లో వెళ్తుంది. అంటే ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లో మనకి ఒక పర్టికులర్ టాప్ వ్యూ
టాప్ వ్యూ, రైట్, టాప్ వ్యూ. బిలో XY లైన్ ఉంటే చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నది ఇలా తిప్పుతున్నాం అంటే బిలో వస్తుంది. బిలో XY లైన్ ఉంటే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వర్టికల్ ప్లేన్ అని అర్థము. అబవ్ XY లైన్ ఉంటే బిహైండ్ వర్టికల్ ప్లేన్ అని మనకి అర్థం ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ వే యూ సీ యూ కెన్ సే XY లైన్కి బిలో ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వర్టికల్ ప్లేన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇది చెప్పిన దాని ప్రకారం మనకి అండ్ దెన్ బిలో HP అండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ VP, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ VP. ఓకే, సో పాయింట్ ఏ ఇస్ బిలో HP అండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ VP. ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ VP ఎంత దూరంలో ఉంది? 50 mm డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఓకే, నౌ లెట్ us check it by assuming its location. ఓకే, చూడండి, బిలో HP ఎంత డెప్త్ పెట్టాలి? 20 mm పెట్టాలి. ఇగో హారిజాంటల్ ప్లేన్ బిలో HP కిందకి పెట్టాలి. కిందకి పెట్టేటప్పుడు కూడా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ VP అనుకున్నాగా, ఎంత ముందుకు పెట్టాలి? ఎంత ముందుకు పెట్టాలి? 50 mm. అంటే ఈ ప్లేన్ నుంచి, ఇది వర్టికల్ ప్లేన్, హారిజాంటల్ ప్లేన్ వచ్చాయి కదా, ఈ ప్లేన్ నుంచి ఇలా ముందుకు ఎంత రావాలి? ఈ ప్లేన్ నుంచి ఇలా ముందుకి 50 mm రావాలి. అలాగే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్, ఓకే, అలాగే బిలో HP కిందకి ఎంతకు వెళ్ళాలి? ఈ ప్లేన్ నుంచి కిందకి వెళ్ళాలి. ఎంత కిందకి వెళ్ళాలి? 20 mm కిందకి వెళ్ళాలి. ఈ ప్లేన్ నుంచి కిందకి 20 mm వెళ్ళాలి. సో ఇలా ముందుకు వచ్చి దాని ప్రొజెక్షను ఈ ప్లేన్ మీద తీసుకోవాలి. తీసుకుంటే ఇలా ముందుకు వచ్చి తీసుకుని టాప్ వ్యూ పాయింట్ తాలూకు ఓ పాయింట్ వస్తుంది హారిజాంటల్ ప్లేన్లో. టాప్ వ్యూ కాబట్టి పాయింట్ ఏ కాబట్టి అది మనకి ఏ అని చూపిస్తాము. ఫ్రంట్ వ్యూ మనకి వర్టికల్ ప్లేన్ మీద పడుతుంది. వర్టికల్ ప్లేన్ మీద పడినప్పుడు అది బిలో హెచ్పియా అబవ్ హెచ్పియా తెలిస్తే తెలుస్తుంది. లేదా ప్లేన్ మీదే ఉంటే XY లైన్ మీద వచ్చేస్తుంది మనకి. ఆ ప్లేన్కి అబవ్ ఉంటే XY లైన్ మీద పైకి వెళ్ళాలి, ప్లేన్కి బిలో ఉంటే కిందకి రావాలి. ఇక్కడ బిలో ఉందని A' XY లైన్కి అడుగునుందని తెలుస్తుంది. అంటే ఈ ప్లేన్కి మనకి కిందకి వచ్చేసి అక్కడ లొకేట్ చేయాలి పాయింట్. ఇలా వచ్చి ఈ లైన్లో ఈ ప్లేన్ కిందకి వచ్చి ఇక్కడెక్కడో లొకేట్ అవుతుంది. అంటే మీకు దీని కిందకి కనిపిస్తుంది అది. ఓకే, ఇది 3 డైమెన్షన్స్ కాబట్టి ప్లేన్ వెనక్కి వస్తుంది అక్కడ. సో అట్లా అనుకున్నప్పుడు డిస్టెన్స్ని మనం లెక్క చేయకపోతే ప్లేన్ బిలో చూపించడం కోసం మీకు జస్ట్ ఇక్కడ నేను ఓ పాయింట్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను నేను, దట్ ఈస్ A'. సో అది A' కానీ ఇలా ఉంటుంది మనకి. కానీ దాని ప్రొజెక్షన్స్ తీసుకుంటే ఇటు నుంచి ఇలా వచ్చి ఈ ప్లేన్ నుంచి ముందుకు వచ్చింది, ఈ ప్లేన్ నుంచి కిందకు వచ్చింది. అది 3 డైమెన్షన్స్లో ఓ పాయింట్లో లొకేట్ చేస్తే అదే పాయింట్ ఏ అవుతుంది. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏ ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు దాని ఫ్రంట్ వ్యూ చూడండి, బిలో HP ఉంది. ఎంత డెప్త్గా ఉండాలన్నాం? బిలో 20 mm. అలాగేదండి టాప్ వ్యూ చూడండి, ముందుకు వచ్చింది. ఈ ప్లేన్ కన్నా ఇక్కడికి వచ్చింది కదా, ముందుకు వచ్చింది. ఎంత దూరంలో ఉండాలి? 50 mm ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏ అన్నది పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఇలాగా టర్న్ చేసినప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ ఏమో ఈ ప్లేన్ మీదే పడుతుంది. ఇలా ఇక్కడ ఈ పాయింట్లోనే మనకది ఫ్రంట్ వ్యూ కాబట్టి A'. టాప్ వ్యూ ఇక్కడ పడింది ఏ. సో ఈ ప్లేన్ మీద పడినటువంటి ఫ్రంట్ వ్యూ A' ఇక్కడ ఉంటే దీన్ని ఇలా తిప్పినప్పుడు టాప్ వ్యూ ఏ దీని కిందకు వస్తుంది 50 mmతో. అదిగో అదే. సో కింద ఈ XY లైన్ కింద మనకి ఈ హైట్ 20 mm ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఈ ప్లేన్ మీద ఇక్కడ వస్తుంది అది. సో ఇది 20 సరిపోయింది. ఈ ముందుకు వచ్చింది ఇది 50గో ఇక్కడ ఇది కూడా సరిపోయింది. సో ఇక్కడ ఏకి ఇది సరిపోయింది, A''కి ఇది సరిపోయింది. 3 డైమెన్షన్స్లో కొంచెం అది లొకేషన్ ఊహించుకోగలగాలి మీరు. క్యాపిటల్ ఏ అన్నది లొకేషన్ అక్కడ ఉంది అని మనం చెప్పగలుగుతున్నాం. అంచేత వాట్ ఈస్ ది వర్డింగ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ వన్? పాయింట్ ఏ ఈస్ 20 mm
బిలో హెచ్పి అండ్ 50 mm ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి. హారిజాంటల్ ప్లేన్ వర్టికల్గా చూపిస్తాం, వర్టికల్ ప్లేన్కి ఇలా హారిజాంటల్ ప్లేన్కి బిలో అనేది ఒక హారిజాంటల్ లైన్ వేసి ఇలా చూపిస్తాం. వర్టికల్ ప్లేన్కి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అంటే రైట్ సైడ్ చూపిస్తాం, ఇలా చూపిస్తాం. అంచేత ఇలా చూపిస్తాం. అంటే ఇక్కడ నేను వర్డింగ్కి సింబల్ ఇచ్చాను మీకు నేను. సో 20 mm ఇలా, దీని అర్థం ఏంటి? 20 mm బిలో హెచ్పి. దీని అర్థం ఏంటి? 50 mm ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి. అది. సో వర్డింగ్లో పాయింట్ ఏ ఈజ్ లొకేటెడ్ అట్ ఏ depth of 20 mm below HP and it is in front of vertical plane at a distance of 50 mm. That is the answer. రివర్స్లో మీరు ఈ క్వశ్చన్కి ఆ వర్డింగ్ రాసుకుని మీ అంతటి మీరు స్కెచ్ వేస్తే ఇలా వస్తుంది. అలాగా మనకి సెకండ్ ఏంటి? పాయింట్ బి. పాయింట్ బికి చెప్తున్నా ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూ చూడండి అని చెప్తున్నాను నేను కదా. పాయింట్ బికి ఫ్రంట్ వ్యూ ఏమని పిలుస్తాము? బి డాష్ అని పిలుస్తాం. బి డాష్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి. ఓకే, ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే వర్టికల్ ప్లేన్ మీద పడేది. బి డాష్ ఎక్కడ ఉంది మనకి? ఇక్కడ XY లైన్ మీద ఉంది. ఓకే, ఫ్రంట్ వ్యూలో ఒకటి XY లైన్ మీద ఉందంటే అర్థం ఏంటి? అది హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంటేనే అలా ఫ్రంట్ వ్యూలో XY లైన్ మీదకి వస్తుంది కదా. అంచేత పాయింట్ బి ఈజ్ ఆన్ హారిజాంటల్ ప్లేన్. సో this tells that point B is on HP. HP మీద ఉంది, ఆన్ హెచ్పి ఉంది. ఆన్ హెచ్పి ఉండడమే కాకుండా వర్టికల్ ప్లేన్ ఇలాగే హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఇలా ఉంటే ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్లో వర్టికల్ ప్లేన్కి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఉందా, బిహైండ్ ఉందా అన్నది కూడా చెప్పాలి. ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఉందా, బిహైండ్ ఉందా అన్నది వర్టికల్ ప్లేన్కి చెప్పేటప్పుడు మనకి దేన్ని బట్టి తెలుస్తుంది? అది టాప్ వ్యూలోనే తెలుస్తుంది. కాబట్టి టాప్ వ్యూలో పాయింట్ బిని స్మాల్ బి లెటర్తో రాస్తాం. ఆ స్మాల్ బి ఎక్కడుంది చూడండి. స్మాల్ బి ఈ XY లైన్కి ఇటువైపు ఉంది. మనం ఏమంటున్నాము? ఈ హారిజాంటల్ ప్లేను, ఈ వర్టికల్ ప్లేన్ ఉన్నప్పుడు పైనుంచి కిందకి చూస్తే వర్టికల్ ప్లేన్ ఇలా ఒక లైన్లో కనిపిస్తుంది. ఈ వర్టికల్ ప్లేన్కి ముందంటే బిలో XY లైన్ వస్తుంది, వెనుకుంటే బిహైండ్ ఉంటే అబోవ్ XY లైన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే హారిజాంటల్ ప్లేన్ మనం ఇలా తిప్పుతున్నాం. ఇలా తిప్పుతున్నప్పుడు ఈ వర్టికల్ ప్లేన్ జంక్షన్ నుంచి ఇలా తిరిగినప్పుడు వర్టికల్ ప్లేన్కి వెనకుంటే దాని టాప్ వ్యూలో XY లైన్కి పైకి వస్తుంది. వర్టికల్ ప్లేన్కి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఉంటే కిందకు వస్తుంది. ఇక్కడ XY లైన్కి టాప్లో ఉందంటే ఇట్ ఈస్ బిహైండ్ vertical plane. So on HP and behind VP. ఈ పదాలు మనకి వర్టికల్ ప్లేన్కి అయితే బిహైండ్ లేదా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అంటాం. హారిజాంటల్ ప్లేన్కి అయితే అబవ్ ఆర్ బిలో అంటాం. ఎప్పుడు పాయింట్స్ ప్లేన్స్ మీద లేనప్పుడు. ప్లేన్స్ మీద ఉంటే ఆన్ హెచ్పి ఆర్ ఆన్ విపి. అది ఓకే. సో ఇక్కడ XY లైన్ మీద దాని ఫ్రంట్ వ్యూ ఉంది కాబట్టి ఆన్ హెచ్పి అని చెప్పేసేయచ్చు మనం. దెన్ బిహైండ్ వర్టికల్ ప్లేన్ ఉన్నప్పుడు మనకి XY లైన్ వెనక్కి పైకి వస్తుంది టాప్ వ్యూ మనకి. అదే టాప్ వ్యూ మనకి బి ఎంత దూరంలో ఉంది? 40 mm. సో బిహైండ్ విపి ఎంత? 40 mm. ఇప్పుడు వర్డింగ్ ఎలా ఇస్తాము అంటే అసలు ముందు లొకేషన్ చూద్దాం. బిహైండ్ వర్టికల్ ప్లేన్ అంటే ఈ ప్లేన్కి వెనక్కి వెళ్ళాలి. నేను ఎంత దూరం వెళ్ళాలి? ఈ ప్లేన్కి 40 mm వెనక్కి వెళ్ళాలి. 40 mm వెనక్కి వెళ్తే నేను ఒక వర్టికల్ ప్లేన్ ఒకటి ఊహించుకుని ఆ పాయింట్లో ఎక్కడో ఉంటుందన్నమాట వెనక. అలాగే అది ఆన్ హెచ్పి ఉంది అంటే ఈ నేను ఊహించుకున్న ప్లేను ఈ రెండు ప్లేన్స్కి ఇది వర్టికల్ ప్లేనే. ఎంత దూరం? బిహైండ్. ఓకే, 40 mm డిస్టెన్స్లో ఇలాంటి వర్టికల్ ప్లేన్ ఒకటి ఊహించుకుంటే ఆ ప్లేన్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఎక్కడ కట్ చేస్తుందో ఆ పాయింట్లో ఆ జంక్షన్లో మనకి పాయింట్ బి ఉంటుంది. సో బి యొక్క టాప్ వ్యూ అక్కడే పడుతుంది. దాన్ని బి డాష్ అంటాము. ఓకే, అలాగే
బి యొక్క ఫ్రంట్ వ్యూ ఇక్కడ మనకి ఫ్రంట్ వ్యూ, ఓకే, ఫ్రంట్ వ్యూ బి డాష్ అంటాము. ఆ ఫ్రంట్ వ్యూ మనకి ప్లేన్ మీదే పడుతుంది చెప్పే కదా, అక్కడే పడుతుంది అంటే ప్లేన్ మీద ఉంది కాబట్టి ప్లేన్ మీదే పడుతుంది. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో ప్లేన్ మీద పడితే ఈ ప్రొజెక్షన్లో ఇలా వస్తే ఆ జంక్షన్లో వస్తుంది బి డాష్ ఫ్రంట్ వ్యూ. దెన్ టాప్ వ్యూ. టాప్ వ్యూ పైనుంచి మనం చూస్తున్నప్పుడు వర్టికల్ ప్లేన్ నుంచి వెనక్కుందా ముందుకుందా అన్న దాని ప్రకారం ఇది కనపడుతుందని చెప్పాం మనం. ఇది వెనక్కున్నప్పుడు మాత్రమే ఇలాగ మనకి ఎంత దూరంలో ఉంటుంది ఇది, ఈ దూరమే ఇందాక చెప్పాం ఇచ్చినటువంటి స్కెచ్లో ఉన్న దూరం 40 mm లొకేట్ అయింది క్యాపిటల్ బి. ఇప్పుడు ఓన్లీ క్యాపిటల్ బి మనం లెక్కేసుకుంటే ఇప్పుడు చూడండి, దాని ఫ్రంట్ వ్యూ బి XY ప్లేన్ మీద ఉంది కాబట్టి ఫ్రంట్ వ్యూ బి హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంది కాబట్టి ఒక హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఒక పాయింట్ ఉంటే దాని ఫ్రంట్ వ్యూ XY లైన్ మీద వస్తుంది కాబట్టి ఇలా చూస్తున్నాం. రూల్ ఏమక్కర్లేదు, చూడండి, ఊహించుకోండి, మీకే అర్థమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఫ్రంట్ వ్యూ మనని బి డాష్ అని చూపించాం. నెక్స్ట్ టాప్ వ్యూ. టాప్ వ్యూ మనకి ఆ లైన్ మీద ఉంది కాబట్టి ఇది మనకి XY ఫ్రంట్ వ్యూ XY బి డాష్ అయింది. నెక్స్ట్ టాప్ వ్యూ. ఆ టాప్ వ్యూ మనం హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద వేస్తాం ఇలా పైనుంచి చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ పడుతుంది. ఆ పడినప్పుడు అది మనం దీన్ని షీట్ మీదకి రావడం కోసం 3 డైమెన్షన్స్లో మనకి హారిజాంటల్ ప్లేన్ వర్టికల్ ప్లేన్ ఉన్నప్పుడు షీట్కి ప్యారలల్గా ఉండేది మనకి వర్టికల్ ప్లేన్ కాబట్టి హారిజాంటల్ ప్లేన్ 3Dలో ఉంది కాబట్టి 2Dలోకి తీసుకోవాలి. దీన్ని ఇట్లా తిప్పితే అలా పైకి వస్తుంది అది. అంచేత ఇలా తిప్పితే ఎస్ దీనిపైన ఇక్కడెక్కడ అది మనకి దానికి మనం వేసింది అది టాప్ వ్యూ, కానీ ఇట్లా చూపిస్తున్నాం. టాప్ వ్యూకి మన పేరేంటి బి. అంచేత ఈ వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఎలా ఉన్నాయి మనకి డ్రాయింగ్ షీట్ అంటే వర్టికల్ ప్లేన్ కదా, ఈ వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఫ్రంట్ వ్యూ బి డాష్ ఎలా ఉంది XY లైన్ మీద ఉంది. అలాగే టాప్ వ్యూ బి ఎలా ఉంది, ఇగో ఈ దూరం ఇక్కడ హైట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ 40 mm డిస్టెన్స్లో ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఇగో బి డాష్ ఇక్కడ బి ఇక్కడ ఉంటే ఎలా గీస్తాం నార్మల్గా ఎస్ ఇక్కడ బి టాప్ వ్యూ కానీ పైకి వచ్చింది అది టాప్ వ్యూ. దెన్ బి డాష్ ఫ్రంట్ వ్యూ. సో టాప్ వ్యూ ఎంత హైటు 40 mm. సో ఇక్కడ లొకేట్ అయినటువంటి వాటికి ఆ విధంగానే 40 mm ఇది. సో వాట్ ఈస్ ది వర్డింగ్? Point B is on horizontal plane at a distance of 40 mm behind vertical plane. This is what it is written, behind vertical plane at 40 mm distance on HP. So point B is on HP at a distance of 40 mm behind vertical plane అని వర్డింగ్లో ఇవ్వాలి. ఓకే, అలా క్వశ్చన్ ఇస్తే ఇలా డ్రాయింగ్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, XYకి దూరంగా ఉన్నప్పుడు టాప్ వ్యూ మనకి హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద పడుతుంది. ఇలా తిప్పడం వల్ల XYకి పైకి వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా, అందుకనే టాప్ వ్యూ పైకి వచ్చింది అది. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్స్ సి అండి. రెండు ఒకసారి చూపిస్తున్నాం మనం, కొంచెం స్పీడ్. లెట్ us have some more okay. So let us see point C. Let us observe the location of point C. Again, as I am telling you, always look at the position of a front view. Front view pair enti point C కాబట్టి C dash. C dash ఎక్కడుంది? లైన్ మీద ఉంది. C dash లైన్ మీద ఉంది అంటే ఫ్రంట్ వ్యూలో XY లైన్ మీద ఒక పాయింట్ ఎప్పుడు ఉంటుందండి? ఫ్రంట్ వ్యూలో XY లైన్ మీద ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఆన్ హారిజాంటల్ ప్లేన్, అంతే కదా. ఓకే, సో పాయింట్ C ఈజ్ ఆన్ హారిజాంటల్ ప్లేన్, క్యాపిటల్ C. ఓకే, పాయింట్ C ఈజ్ ఆన్ HP. వేర్ ఫ్రమ్ చెప్పాం మనం? బికాస్ దిస్ ఈస్ ది ఫ్రంట్ వ్యూ. అలాగే
టాప్ వ్యూ చూడండి. టాప్ వ్యూ పాయింట్ సికి క్యాపిటల్ సికి స్మాల్ సి అని పిలుస్తాం కదా. ఆ స్మాల్ సి ఎలా ఉంది? ఇలా ఉంది. ఇలా ఉందంటే ఎక్కడికి ఇది? ఇగో ఇది టాప్ వ్యూ అంటున్నాం మనం. ఈ టాప్ వ్యూ ఇలా ఉన్నప్పుడు XY లైన్కి అబవ్ ఉంటే మనకి ఒకలా మాట్లాడతాం, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఉంటే అంటే బిలో ఉంటే ఒక విధంగా మాట్లాడతాం. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ యాంగిల్ అన్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ యాంగిల్లో పైనుంచి చూస్తున్నప్పుడు ఈ XY లైన్ వర్టికల్ ప్లేన్ అవుతుంది. ఇలా పైనుంచి చూస్తున్నప్పుడు చూడండి, ఇట్లా పైనుంచి చూస్తున్నప్పుడు ఇది XY లైన్ వర్టికల్ ప్లేన్ అవుతుంది. ఈ వర్టికల్ ప్లేన్కి ఇలా పైనుంచి చూస్తున్నారు చూడండి, ఇలా పైనుంచి చూస్తున్నారు, ఇది పైనుంచి చూడడం. వర్టికల్ ప్లేన్ అంటే ఈ బోర్డుకి పర్పెండిక్యులర్గా వర్టికల్ ప్లేన్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా చూస్తున్నప్పుడు అంటే మనం ఇట్లా చూస్తున్నప్పుడు అది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వర్టికల్ ప్లేన్ ఉంటేనే ఇలా పక్కకు వస్తుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ యాంగిల్ పొజిషన్ కాబట్టి సో దీనికి ముందుకి ఎంత ముందుకు వచ్చింది? 30 mm ముందుకు వచ్చింది. కానీ ఎక్కడుంది? ఆన్ HP ఉందని ముందే మనం చెప్పాము. C' దాని ఫ్రంట్ వ్యూ XY లైన్ ఉంది కాబట్టి అంటే ఇగో ఇది HP. ఈ లైన్ మీద వర్టికల్ ప్లేన్ నుంచి అంత ముందుకు రావాలి. ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద వర్టికల్ ప్లేన్ అంటే ఇది XY లైన్. మనకి XY లైన్ నుంచి అంత ముందుకు రావాలి, 30 mm ముందుకు రావాలి. ఇలాగా ఈ ప్లేన్ మీద ఇలా ముందుకు వచ్చి ఒక పాయింట్ పెట్టుకోండి. అదే క్యాపిటల్ సి. ఆ దూరం ఎంత? 30 mm. Now look back. So what is the description? మనం ఆన్ HP అన్నాం. ఆన్ HP అన్నది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ VPA బిహైండ్ VPA కూడా చెప్తేనే డిస్క్రిప్షన్ కంప్లీట్ అయినట్టు. దానికోసమే మనం టాప్ వ్యూలో ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇలా ముందుకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇలా కనపడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఈ పాయింట్ని టాప్ వ్యూలో అక్కడే స్మాల్ సి కూడా ఉంటుంది. సో దానికి మనం డిస్క్రిప్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి? వర్టికల్ ప్లేన్కి ఇటు ఉంది కాబట్టి టాప్ వ్యూలో XY లైన్కి కింద కనిపిస్తుంది. సో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ 30 mm on HP and 30 mm in front of vertical plane. So that is the answer. Point C is on HP at a distance of 30 mm in front of vertical plane. మీకు ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు కవర్ అయిన 8 వాటిలో ఒకటి ఉంటుంది చూడండి, అదే వర్డింగ్ ఉంటుంది. అది ఇది కంపేర్ చేసుకున్న మీరు ఫ్రంట్ సైడ్ రివర్స్ సైడ్ ఆలోచించడంతో 3D వ్యూని ఊహించగలిగే ఎబిలిటీ ఆటోమేటిక్గా మీకు వస్తుంది. ఓకే, లెట్ us see now. సో ఆఫ్ కోర్స్ పాయింట్ డి ఒకటి ఉంది కదా, రైట్. ఇందులోనే ఐ విల్ జస్ట్ remove the marks first for a while. Let us discuss about this point D. Okay, point D, yes, point D. Point D యొక్క వ్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి నేను చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ టైం ఫ్రంట్ వ్యూ చూడండి. క్యాపిటల్ డీకి ఫ్రంట్ వ్యూ పేరైనా D' అని రాస్తాము. సో D' ఎస్. ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే మనకి వర్టికల్ ప్లేన్ మీద పడేది. వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఫ్రంట్ వ్యూ వేస్తున్నప్పుడు ఆ పాయింట్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంటే XY లైన్ మీద వస్తుంది, అంతే కదా. సపోజ్ ఒక పాయింట్ ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉందనుకోండి, ఫ్రంట్ వ్యూలో ఇలా ఆ ప్లేన్ మీదే ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? అది XY లైన్ మీద కనిపిస్తుంది, జంక్షన్లో కనిపిస్తుంది. కానీ ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ మనకి పాయింట్ డీకి ఫ్రంట్ వ్యూ ఏమని పిలుస్తాము? D' అని పిలుస్తున్నాం కదా. ఆ D'. సపోజ్ D XY లైన్ మీద D' XY లైన్ మీద కనిపిస్తుంటే అది హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉన్నట్లు లెక్క. ఈ 3 డైమెన్షన్స్లో చూడండి, సపోజ్ అది హారిజాంటల్ ప్లేన్ కన్నా కింద ఉంటే ఇలా చూసినప్పుడు XY లైన్కి అడుగున వస్తుంది, బట్ పైన ఉంటే పైకి వస్తుంది. అక్కడ మనం మాట్లాడేటటువంటిది ఫ్రంట్ వ్యూ అన్నది D' కాబట్టి ఎంత హైట్లో ఉంది? ఎస్, అబోవ్ HP అనమాట. 50 XY లైన్కి పైన ఉంది. సో XY లైన్కి పైన ఓ 50 mm డిస్టెన్స్లో మనకి
దాని ప్రొజెక్షన్ ఉంటుంది, దాన్నే మనం డి డాష్ అంటాం. పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఇంకా మనకు తెలియదు. దాని ఎలివేషన్ వచ్చింది, ఫ్రంట్ వ్యూ వచ్చింది, డి డాష్ ఉంది. ఇప్పుడు దాని టాప్ వ్యూ చూద్దాం. టాప్ వ్యూ కూడా ఎక్కడుంది? అబో XY లైనే ఉంది. టాప్ వ్యూ అసలు అబో XY లైన్ ఉండాలంటే ఎలా ఉండాలి? టాప్ వ్యూ పడేది హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద పడుతుంది. ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్కి షీట్ కోసం రావడం కోసం ఏం చెప్తున్నాం మనం? ప్రతిసారి ఏం చెప్తున్నాను నేను? హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఇలా ఉంటుంది, వర్టికల్ ప్లేన్ ఇలా ఉంటుంది. 3 డైమెన్షన్స్లో మనం డ్రాయింగ్ వేయడం కోసం వర్టికల్ ప్లేన్ కదపకుండా ఉంచి హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఇలా క్లాక్ వైజ్ తిప్పుతాం అని చెప్తున్నాం. అందువల్ల ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఇట్లా తిప్పితే అప్పుడు పాయింట్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద పాయింట్స్ ఈ వర్టికల్ ప్లేన్కి ముందు ఉంటే ఇలా తిప్పినప్పుడు కిందకు వస్తాయి, అవి వెనకుంటే పైకి వస్తాయి. ఏంటి పైకి వస్తాయి? మనం హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద పడే పాయింట్స్ ఏంటి? టాప్ వ్యూ. టాప్ వ్యూలో ఏమని పిలుస్తాం? స్మాల్ డి అని పిలుస్తాం. సో టాప్ వ్యూ ఎక్కడ ఉంది? స్మాల్ డి. యా, పైన ఉంది, XY లైన్కి పైన ఉంది. ఎస్, దిస్ ఇస్ అట్ 30 mm. XY లైన్కి పైన ఉంది. XY లైన్కి పైన ఎందుకు వచ్చింది? టాప్ వ్యూ కదా. టాప్ వ్యూ దేని మీద ఉంటుంది? హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంటుంది. డ్రాయింగ్ వేసినప్పుడు హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఇట్లా తిప్పినప్పుడు టాప్కి రావాలి అంటే అది ఒరిజినల్గా ఎక్కడ ఉండాలన్నమాట? ఇలా తిరిగినప్పుడు టాప్ వస్తుంది అంటే ఒరిజినల్గా ఎక్కడ ఉందన్నమాట? చూడండి, బిహైండ్. ఇది నాట్ సో, బిహైండ్ వర్టికల్ ప్లేన్. అంచేత ఈ పాయింట్లో ఇక్కడ ఇలా ఇది కనపడాలి అంటే మనకి అది ఆ విధంగా కనపడాలి అంటే దీని వెనక వైపు ఉండాలి, బిహైండ్. ఓకే, ఎంత దూరంలో ఉండాలి? 30 mm. రైట్, ఇక్కడి నుంచి 30 mm వెనక్కి వెళ్తుంటే, సో ఈ లైన్ నుంచి వెనక్కి 30 mm వెళ్తే సపోజ్ ఈ దూరం ఎంతో సుమారుగా 30 mm అనుకోండి. ఓకే, కనపడింది. ఈ ప్లేన్ నుంచి వెనక్కి 30 mm వెళ్తే ఆ ప్లేన్ మీద ఇక్కడ 30 mm లెవెల్లో మనం ఒక వర్టికల్ ప్లేన్ మనం ఊహించుకుంటే, ఓకే, ఆ ప్లేన్ మీద ఎక్కడో ఉంటుందన్నమాట. ఎక్కడో ఉంటుందంటే ఆ ప్లేన్ మీద ఎక్కడుందన్నది ఫ్రంట్ వ్యూలో తెలుస్తుంది. ఫ్రంట్ వ్యూలో అంతే కదా, వర్టికల్గా ఇలా మనకి హైట్లో ఉంది కాబట్టి అది అబోవ్ హెచ్పి. చూడండి, ఫ్రంట్ వ్యూలో డి డాష్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, పైకి వస్తుంది అబోవ్ హెచ్పిఏ. ఓకే, అంచేత ఇక్కడి నుంచి 30 mm ఈ ప్లేన్ మీద ఇలా పక్కకు వచ్చి అక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళాలి. ఎంత పైకి వెళ్ళాలి? ఫ్రంట్ వ్యూలో దాని పేరు మనకి డి డాష్ కాబట్టి ఇదే ఎందాక అనుకున్నది అంతే కదా. ఎంత పైకి వెళ్ళాలి? డి డాష్ 50 mm పైకి వెళ్ళాలి, అదే కదా 50 mm. ఓకే, 50 mm పైకి వెళ్ళాలి. అది అంటే ఈ ప్లేన్కి ఇలాగా వెనక్కి 30 mm వచ్చి పైకి 50 mm వెళ్ళాలి. అంటే ఏమైందండి? ఇది ఇక్కడెక్కడో ఉంది, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ అయింది. థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఎలా ఉంటుంది? బిహైండ్ వర్టికల్ ప్లేన్. ఎస్, 30 mm బిహైండ్ వర్టికల్ ప్లేన్. అబోవ్ హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఎస్, 50 mm హారిజాంటల్ ప్లేన్. అక్కడెక్కడ ఉంటుందన్నమాట. దానికి మనం వ్యూస్ గీస్తే ఫ్రంట్ వ్యూ, ఎస్, అబోవ్ ఇలా చూసినప్పుడు దీని ప్రొజెక్షన్ ఇక్కడ పడుతుంది, అదే డి డాష్. అదే ఇందాక చెప్పింది, డి డాష్ 50. టాప్ వ్యూ పైనుంచి కిందకి చూస్తుంటే దీని ప్రొజెక్షన్ ఇక్కడెక్కడ పడుతుంది, బిహైండ్ వర్టికల్ ప్లేన్ ఉంది, 30 mm. అది బిహైండ్ వర్టికల్ ప్లేన్ ఉంది, ఇలా తిప్పుదాం వల్ల XY లైన్ పైకి వస్తుంది. అది అంచేత వర్డింగ్ ఏమొచ్చింది? అబోవ్ హెచ్పి ఉంది, బిహైండ్ విపి ఉంది. అంచేత పాయింట్ డి ఇస్ ఎంత అబోవ్ హెచ్పి ఉంది? 50 mm అబోవ్ హెచ్పి అండ్ 30 mm బిహైండ్ విపి. ఇది టెర్మినాలజీ చెప్తున్నాను నేను. హారిజాంటల్ లైన్కి మనకి XY లైన్, హారిజాంటల్ లైన్ మనకి హారిజాంటల్ ప్లేన్ చెప్తుంది. పైకి వెళ్తే అబోవ్ హెచ్పి అంటే హెచ్పి అంటాం, కిందకు వస్తే బిలో హెచ్పి అంటాం.
అలాగే వర్టికల్ ప్లేన్ మనకి వర్టికల్ లైన్ చెప్తుంది. రైట్ సైడ్కి వస్తే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అంటాం, బిహైండ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ చెప్తాం. అంచేత వర్డింగ్లో ఏం రావాలి, పాయింట్ డి ఈజ్ 50 mm above HP and 30 mm behind VP. That's all. So point D is 50 mm. Point D is 50 mm above HP and 30 mm behind VP. Right? థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి టాప్ వ్యూ మనకి XYకి పైకి వస్తుంది. అలాగే థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూ కూడా XY లైన్కి పైకే వస్తుంది. ఇవన్నీ కామన్గా చూస్తుంటే మీకు రిపీటెడ్గా అర్థమవుతాయండి. ఓకే, రైట్. సో వీ హ్యావ్ సీన్ ఆల్ దీస్ 3 points. యూ కెన్ కంఫర్టబుల్లీ రైట్. నేను PDF అప్లోడ్ చేసినప్పుడు వీటి ఆన్సర్స్ తోటి మీకు అది ఇస్తాను. ఓకే, మీరు రాసుకుని చెక్ చేసుకున్న తర్వాత రైట్. సో ఫార్ వీ హ్యావ్ స్పెంట్ అరౌండ్ నియర్లీ more than 1.5 hours for projections of points, but I definitely took. Understanding projections of point is more difficult than understanding lines, planes and solids. Understanding solids is easy because మనకి పాయింట్ అన్నది ఒక సింగిల్ లొకేషనల్ ఎంటిటీ, వేరాజ్ లైన్ అంటే కాస్త పెద్దది ఉంటుంది, ఊహించడం ఈజీ అవుతుంది, డిస్క్రిప్షన్స్ అవి, సర్ఫేస్ ఇంకా ఈజీ అవుతుంది, సాలిడ్ ఇంకా ఈజీ. ఎందుకంటే మనం పుట్టినప్పటి నుంచి సాలిడ్స్ని చూస్తూనే పుట్టాం, తర్వాత లైన్స్ అంటే అర్థం చేసుకున్నాం, సర్ఫేసెస్ ఏరియాస్ అర్థం చేసుకున్నాం, లైన్స్ అర్థం చేసుకున్నాం, పాయింట్స్ అర్థం చేసుకున్నాం. కానీ మనం పుట్టినప్పటి నుంచి సాలిడ్స్నే చూస్తున్నాం కాబట్టి సాలిడ్స్ ప్రొజెక్షన్ ఈజీ ఇన్ఫ్యాక్ట్. ఎనీవే, అందుకనే అన్నిటికన్నా కష్టం పాయింట్సే. ముఖ్యంగా పాయింట్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉండవు, చూసారు డిఫరెంట్ క్వాడ్రంట్స్లో ఉన్నాయి. అందుకని కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ టైం పడుతుంది కాబట్టి ఐ కెప్ట్ మోర్ టైమ్ ఫర్ దట్. లైన్స్ అవి విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ డ్యూరింగ్ MCQs విల్ కవర్ క్విక్లీ. ఓకే, సో a line is denoted by the end points. How you denote a line? If a point, so far చెప్పాం పాయింట్ ఏమన్నా పాయింట్ P లేదా A B ఇలా చెప్పాం, కానీ లైన్ ఏమని పిలుస్తాం PQ లేదా AB. సో వాట్ ఆర్ PQ and AB? A and B are beginning and end points of a line AB. Similarly, PQ అంటే begin and end points of line PQ. So how you denote a line? You denote a line by its end points A and B. And to draw the views, what are the things to be written? What should be the data for you to draw the views of the lines? For example, what is the data for us to draw the views of the points? అది చెప్పాలి కదా, above HPA, below HPA, behind VPA, in front of VPA, రెండే టర్మ్స్. హెచ్పికి అయితే above HP ఆర్ బిలో హెచ్పి, వర్టికల్ ప్లేన్కి అయితే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ VP ఆర్ బిహైండ్ VP. ఎప్పుడు స్పేస్లో ఎక్కడైనా ఉంటాయి, ప్లేన్స్ మీద ఉంటే ఆన్ HP ఆర్ ఆన్ VP. సో ఈ విధంగా మనకి చెప్తేనే, ఆ దూరాలు ఇస్తేనే మనం వ్యూస్ గీయగలిగాము. అలాగే లైన్ యొక్క వ్యూస్ గీయాలంటే ఏమి ఇవ్వాలి మనకి? ఒక లైన్ అన్నది ఆ లీనియర్ క్వాంటిటీ కాబట్టి ఇక్కడ మీకు నేను జస్ట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ పెన్ చెప్తున్నాను. చూడండి, ఇట్లాగా విత్ మై వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యూ కెన్ ఈజీలీ సే దట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ పుటింగ్ ద పెన్ లైక్ దిస్, ఓకే, I'm just holding this alone. Okay, I'm holding this. I'm holding this like this. How is this line? Say A, B. This line is in a horizontal condition. In this condition, how is the line? It is parallel to HP, yes or no? It is also parallel to VP. Okay. So, if it is like this, the description is, that is based on the description you have to visualize again. So ముందు విజువలైజ్ చేసి దాని డిస్క్రిప్షన్ చెప్తున్నాం. ఇలా ఉంటే ఏమని చెప్పాలి? ఇట్ ఈస్ అబోవ్ HP అండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ VP ఆర్ సింప్లీ ప్యారలల్ టు బోత్ ది ప్లేన్స్. అలా కాకుండా ఇదే పెన్ని నేను ఒక హార్జాంటల్ ప్లేన్ ఇలా పెట్టాను అనుకోండి, ఇలా పెట్టినప్పుడు దీన్ని ఇలా కూడా పెట్టచ్చు. ముందు ఇలా పెట్టినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆన్ HP అండ్ స్టిల్ ఇలాగే ఉంది, వర్టికల్ ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉంది. అలా కాకుండా ఇలా పెట్టాను అనుకోండి, ప్లేన్ మీదే ఉంది
బట్ వర్టికల్ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇలా ఉంటే ఇలా ఉన్నా హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంది లైను, కానీ ఇలా ఉంటే ప్యారలల్ టు వర్టికల్ ప్లేన్, అంతే కదా. ఇలా ఉంటే పర్పెండిక్యులర్ టు వర్టికల్ ప్లేన్, ఇన్ బిట్వీన్ ఉంటే ఇంక్లైన్ టు వర్టికల్ ప్లేన్. అంచేత ఒక హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఒక లైన్ ఉంటే ఎలా ఉండొచ్చు? ప్యారలల్ టు వర్టికల్ ప్లేన్ ఉండొచ్చు, పర్పెండిక్యులర్ టు వర్టికల్ ప్లేన్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ప్యారలల్ టు ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఆర్ సే ఇంక్లైన్ టు. కామన్గా ఒక హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఒక లైన్ ఉంటే ద ఇంక్లినేషన్, ఇఫ్ ది ఇంక్లినేషన్ విత్ ది లైన్ యొక్క ఇంక్లినేషన్ దేంతో చెప్తాము? అది ఉన్నది హారిజాంటల్ ప్లేన్లో ఉంది కాబట్టి దాని ఇంక్లినేషన్ 0 విత్ హెచ్పి. సో వర్టికల్ ప్లేన్తో ఇంక్లినేషన్ చెప్పే అవకాశమే ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది? వర్టికల్ ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉంటే ఇంక్లినేషన్ 0. ఇప్పుడు వర్టికల్ ప్లేన్కి ఈ లైన్ ఇలానే చెప్తున్నా, అంటే ఇంక్లినేషన్ వర్టికల్, ఇది వర్టికల్ ప్లేన్ అనుకోండి, హారిజాంటల్ ప్లేన్లోనే ఇలా తిప్పుతుంటే 0 to 90 degrees పెరిగింది. సో ఇంక్లినేషన్ థీటా అయితే ఆ యాంగిల్, ఈ యాంగిల్ థీటా, ఈ వర్టికల్ ప్లేన్కి దీనికి యాంగిల్ థీటా అవుతుంది. ఆ థీటా వాల్యూ 0 ఉన్నప్పుడు ప్యారలల్గా ఉంటుంది వర్టికల్ ప్లేన్కి, ఇలా పెరిగి 90 అయితే పర్పెండిక్యులర్ టు వర్టికల్ ప్లేన్. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ టు వర్టికల్ ప్లేన్. ఆ విధంగా డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ని మనం ఊహించుకుని రాయాలి. అందుకోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం ఇవ్వాలి అంటే అలాంటి ఇంక్లినేషన్స్ అవి ఇవ్వాలి. ప్లేన్ మీద ఉందా, ఏ ప్లేన్ మీద ఉంది, ఒకవేళ ఓ ప్లేన్ మీద హెచ్పి మీద ఉందనుకోండి, వర్టికల్ ప్లేన్తో ఇంక్లినేషన్ ఇవ్వాలి. ఆ ఇంక్లినేషన్ 0 అంటే వీపీకి ప్యారలల్, ఇంక్లినేషన్ 90 అంటే వీపీకి పర్పెండిక్యులర్, ఇన్ బిట్వీన్ ఉంటే ఇంక్లైన్డ్. పోనీ వర్టికల్ ప్లేన్, ఇప్పుడు హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద చెప్పాను, అలాగే ఇలా పెట్టాను అనుకోండి లైన్, ఇలా ఉంటే ఏమైంది? వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఇలా ఉంటే, ఒక వర్టికల్ ఈ స్పేస్లో ఇలా ఉంటే హారిజాంటల్ ప్లేన్కి ఇది పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద పర్పెండిక్యులర్గా ఉందంటే ఆటోమేటిక్గా వర్టికల్ ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది, అంతే కదండి. సో ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నది ఇలాగ వర్టికల్ ప్లేన్ మీద తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఆన్ వర్టికల్ ప్లేన్. ఆన్ వర్టికల్ ప్లేన్ అన్నప్పుడు దాని పొజిషను హారిజాంటల్ ప్లేన్కి ఇంక్లినేషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో ఆన్ వర్టికల్ ప్లేను ఇలా ఉంటే హారిజాంటల్ ప్లేన్కి ఇంక్లినేషన్ 0. ఇట్ ఈస్ ఆన్ హెచ్పి, inclined at 0 degrees to, it is on HP and also on VP, జంక్షన్లో వస్తుంది వ్యూ. సో వర్టికల్ ప్లేన్ మీదే ఉంది, కానీ ఇలా ఉంది అంటే హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉండొచ్చు, దానికి ప్యారలల్గా ఉండొచ్చు, ఇలా హారిజాంటల్గా ఉంటుంది. ఇలా ఇంక్లినేషన్ పెంచుతుంటే వర్టికల్ ప్లేన్ మీదే కదులుతోంది, అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ VP బట్ ఇంక్లైన్ టు వర్టికల్ హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఇలాగా 0 నుంచి అలా పెరిగి 30, 40 అలా వచ్చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ప్యారలల్ టు వీపీ, వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉంది కాబట్టి దెన్ 90 degrees ఇంక్లినేషన్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి అవుతుంది. అంచేత ఈ డీటెయిల్స్ ఇవ్వకుండా వీలం. సో ఇవ్వాల్సిన డీటెయిల్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ లైన్ పేరు ఇవ్వాలి, అలాగే దాని లెంగ్త్ ఇవ్వాలి, అలాగే దాన్ని ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ ఓరియంటేషన్ అంటాం దాన్ని, ఏ విధంగా తిరిగి ఉంది, ఏ ఇంక్లినేషన్లో ఉంది. ఓరియంటేషన్ ఎలా ఇవ్వాలి? ఓరియంటేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్. See, its orientation with respect to the principal planes. What are principal planes? ఇప్పుడే చెప్పాం, హారిజాంటల్ ప్లేన్, వర్టికల్ ప్లేన్, ఇవే కదా ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్. ఆ ప్లేన్స్కి ప్యారలల్గా ఉందా, ఇంక్లినేషన్ తోటి ఉందా అన్నది చెప్తే మాత్రమే మనం అది గీయగలుగుతాము. సో ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ మనకి 3 ఉంటాయి, హారిజాంటల్ ప్లేన్, వర్టికల్ ప్లేన్. హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద పడే వ్యూ టాప్ వ్యూ, ఏబి టాప్ వ్యూ ఏమవుతుంది? టాప్ వ్యూ ఏబి అవుతుంది. వర్టికల్ ప్లేన్ మీద పడే వ్యూ ఏమిటవుతుంది? ఫ్రంట్ వ్యూ అవుతుంది. ఫ్రంట్ వ్యూ A', B' అవుతుంది. అలాగే ఈ రెండింటితో పాటు వర్టికల్ హారిజాంటల్ పాటు మనం సైడ్ వ్యూ గీయడం కోసం ఒక సైడ్ వర్టికల్ ప్లేన్ తీసుకుంటాం మనం, దాని మీద పడే వ్యూ A', B' అని కానీ A1B1 అని కానీ ఇస్తాము. అంచేత 3 ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ ఉంటాయి, హారిజాంటల్ ప్లేన్, వర్టికల్ ప్లేన్, సైడ్ ప్లేన్. వీటిని ప్రిన్సిపల్, వాటితో ఇంక్లినేషన్ ఇవ్వాలి. సో లైన్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఉంటే పేరు ఉంటుంది, ఇంక్లినేషన్ ఉంటుంది, లెంగ్త్ ఉంటుంది. ఆ 3 ఇచ్చినప్పుడు యూస్కి ఇస్తాం, లేదా యూస్ ఇస్తే ఆ 3 సంగతులు మనం చెప్తాం. సో ఇక్కడ విత్ సమ్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ లెట్ us see. పాసిబుల్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ మనం ఎలా అనుకున్నామో
పాసిబుల్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ లైన్స్లో కొన్ని చెప్తున్నాం ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఏ ప్లేన్. ఇన్ ఏ ప్లేన్ అంటే అది హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉండొచ్చు, వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉండొచ్చు. సో హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంటే ఇగో ఇక్కడ మీకు కనపడేటటువంటి రెడ్ కలర్ ప్లేన్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంటే నేను ఇగో దీన్ని ఒక హారిజాంటల్ ప్లేన్ అన్నా అనుకోండి. ఆ ప్లేన్ మీద ఉన్నప్పుడు వర్టికల్ ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉంటే ఓకే ఇది హారిజాంటల్ ప్లేన్, ఇక్కడ వర్టికల్ ప్లేన్ ఉంటుంది. వర్టికల్ ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉండేవన్నీ కూడా ఇలా ఉంటాయి లైన్స్. వర్టికల్ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండేవి కూడా ఇలా ఉంటాయి. ఇంక్లినేషన్లో ఉంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇంక్లినేషన్లో ఉంటే అన్నప్పుడు అది వర్టికల్ ప్లేన్ కంటే ఈ లైన్ యొక్క ఇంక్లినేషన్. వర్టికల్ ప్లేన్ ఇలా ఉంటుంది, హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఇలా ఉంది కాబట్టి ఈ లైన్కి వర్టికల్ ప్లేన్కి ఇంక్లినేషన్ ఇలా చెప్తాం అట్లాగా. సో వేరే ప్లేన్ మీద మనకి ఇస్తాం. సో ఇగో ఇక్కడికి ఇస్తాం, ఇలా చూడండి. దిస్ టెల్స్ వాట్ ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ దిస్ లైన్ విత్ వర్టికల్ ప్లేన్. అదే ఆ ఇంక్లినేషన్ 0 అయితే ప్యారలల్ అయిపోతుంది. ఆ ఇంక్లినేషన్ 90 degrees అయితే పర్పెండిక్యులర్ టు వర్టికల్ ప్లేన్ అవుతుంది. పర్పెండిక్యులర్ టు వర్టికల్ ప్లేన్ ఉన్నా, ప్యారలల్ టు వర్టికల్ ప్లేన్ ఉన్నా, ఇంక్లైన్ టు వర్టికల్ ప్లేన్ ఉన్నా, ఇట్ ఈస్ ఆన్ హెచ్పి అయితే ఆ లైన్ ఆ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీదే మనకి వ్యూస్ వస్తాయి. కాబట్టి టాప్ వ్యూస్ అన్నీ ఆ ప్లేన్ మీదే ఉంటాయి. కాబట్టి ఆల్ వ్యూస్లోనే ఆ లైన్ యొక్క ట్రూ లెంగ్త్లు తెలుస్తాయి. ఇలా ఒకటి ఉందండి, హారిజాంటల్ ప్లేన్ అంటే ఫ్లోర్ మీద ఈ లైన్ ఉందండి. ఈ లైన్ ఫ్లోర్ మీద ఇలా ఎలా తిప్పినా సరే ఈ లైన్ యొక్క ఫుల్ లెంగ్త్ కనపడాలంటే మనం ఇలా చూస్తే తెలీదు. ఈ లైన్ ఇలా ఉన్నప్పుడు కానీ ఇలా ఉన్నప్పుడు కానీ పైనుంచి చూస్తేనే తెలుస్తుంది. అంచేత ట్రూ లెంగ్త్ ఎక్కడ తెలుస్తుంది అన్నది తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. మనకి గీసేటప్పుడు డ్రాయింగ్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్లో కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ కెన్ రైట్ ఆన్. If there is a line on HP, if it's a line on HP, its true length is obtained in what view? HP మీద లైన్ ట్రూ లెంగ్త్ తెలియాలంటే ఫ్రంట్ వ్యూలో రాదుగా, టాప్ వ్యూలో వస్తుంది. అంచేత ఇట్ ఈస్ obtained in the top view. Similarly, if there is a line on the vertical plane, its true length is determined in front view. చూడండి, వర్టికల్ ప్లేన్ మీద నా చెయ్యి అనుకోండి, ఒక లైన్ అనుకోండి, ఈ బోర్డ్ వర్టికల్ ప్లేన్ అనుకోండి. సో ఇట్లా ఉంటే ప్యారలల్ టు హెచ్పి చేయి పెట్టా, ఇలా ఇంక్లినేషన్ ఉంటుంటే హారిజాంటల్ ప్లేన్కి ఇంక్లినేషన్ ఇలా 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 పెరిగి వర్టికల్గా పెట్టేస్తే 90 degrees అయిపోయింది. ఈ మధ్యలో ఎంత యాంగిల్ ఉన్నా సరే ఈ లైను నా చెయ్యి లైన్ అంటున్నాను, నా హ్యాండ్ ఓకే ఇట్లా తిరుగుతున్నప్పుడు ఈ ప్లేన్ మీదే నా చెయ్యి తిరుగుతున్నప్పుడు మీరు ఏ యాంగిల్లో ఉన్నా సరే హారిజాంటల్గా ఉన్నప్పుడే టాప్ వ్యూలో తెలుస్తుంది తప్ప మిగతా యాంగిల్లో ఉంటే ట్రూ లెంగ్త్ తెలియదు. ట్రూ లెంగ్త్ తెలియాలంటే ఇలా ఎదురుగుండా చూసినప్పుడే ట్రూ లెంగ్త్ తెలియాలి. ఏ యాంగిల్ తిప్పినా సరే ఎదురుగుండా చూసినప్పుడు ట్రూ లెంగ్తే వస్తుంది. అంచేత వర్టికల్ ప్లేన్ మీద లైన్ ఉంటే ట్రూ లెంగ్త్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ వ్యూ. అయితే వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉన్న వర్టికల్ ప్లేన్కి లైన్ ప్యారలల్గా ఉన్నా కూడా అదే కండిషను. అంచేత 2 important points for the examination. If you want to remember, even without visualization, true length is obtained for a line ఎప్పుడు అన్నదానికి ఆన్సర్ ఫ్రంట్ వ్యూలో ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది, టాప్ వ్యూలో ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఏంటి ఆన్సరు అవన్నీ ఇక్కడ మనం చెప్తాం. ఇగో ఇన్ ఏ ప్లేన్ హెచ్పి ఆర్ ప్లేన్. సో ఇఫ్ ది లైన్ ఈజ్ ఆన్ హెచ్పి ఆర్ ప్యారలల్ టు, ఇలా 2 లైన్స్ గీస్తే ప్యారలల్ అంటాం, ప్యారలల్ టు హెచ్పి, ఇట్స్ ట్రూ లెంగ్త్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ ఇన్ హెచ్పికి ప్యారలల్గా ఫస్ట్ కేసులో టాప్ వ్యూలో వస్తుంది. ట్రూ లెంగ్త్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ ఇన్ టాప్ వ్యూ. అలాగే ఇఫ్ ది లైన్ ఈజ్ జస్ట్ రివర్స్, ఇఫ్ ది లైన్ ఈజ్ ఆన్ విపి ఆర్ parallel to VP, its true length is obtained in vertical plane మీద ఎలా తిప్పినా సరే ఫ్రంట్ వ్యూలో మాత్రమే ట్రూ లెంగ్త్ ఉంటుంది. ఇది సింపుల్గా ఇంకోలా కూడా అడగచ్చు. ఏబి A'(B) అని 2 ఇచ్చాం అనుకోండి. లైన్ ఏకి ఇక్కడ ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ just to create space.
Okay, because all points are covered here. If the line is right, if the line is AB, small ab represents what? పాయింట్ ఏకి స్మాల్ ఏ అంటే ఏమైంది? టాప్ యూ అయింది కదా, అలాగే ఏబి ఏమవుతుంది? టాప్ యూ అవుతుంది. సో స్మాల్ ఏబి రిప్రజెంట్స్ టాప్ యూ. అదే ఏ డాష్ బి డాష్ అయితే ఫ్రంట్ వ్యూ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్రంట్ వ్యూ అవుతుంది. ఇంతవరకు డౌట్ లేదు కదా. సో ఏబీకి స్మాల్ ఏబీ అయితే టాప్ వ్యూ అవుతుంది, ఏ డాష్ బి డాష్ అయితే ఫ్రంట్ వ్యూ అవుతుంది. ఇప్పుడు వీటికి ట్రూ లెంగ్త్ ఎంత ఏ వ్యూలో ఉంది అన్నదాన్ని బట్టి పొజిషన్ చెప్పచ్చు. ముందు ఒక క్వశ్చన్లా చెప్తాను చూడండి. ఇన్ an orthographic projections of a line AB, that in the drawing A dash B dash is seen as is marked as its true length, or that in that line A dash B dash is true length. అంటే అర్థం ఏంటి? ట్రూ లెంగ్త్ ఏ డాష్ బి డాష్ ఉంది అంటే అది ట్రూ లెంగ్త్ ఎందులో కనిపిస్తుంది? ఏ డాష్ ఏ వ్యూ అది, ఏ డాష్ బి డాష్ ఏ వ్యూ అది, డాష్ ఉంటే టాప్ వ్యూ కదా. టాప్ వ్యూలో సారీ ఫ్రంట్ వ్యూ, ఓకే, డాష్ ఉంటే ఫ్రంట్ వ్యూ. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో ట్రూ లెంగ్త్ ఎప్పుడు ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం మనం. ఫ్రంట్ వ్యూలో ట్రూ లెంగ్త్ ఉండాలంటే వర్టికల్ ప్లేన్ మీదైనా ఉండాలి, వర్టికల్ ప్లేన్కి ప్యారలల్గానే ఉండాలి కదా. అంచేత ఏ డాష్ బి డాష్ అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ. ఫ్రంట్ వ్యూలో ట్రూ లెంగ్త్ ఉంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఎయిదర్ వీపీ ఆర్ ప్యారలల్ టు వీపీ. ఒకసారి చెక్ చేయండి వెనక్కి. ట్రూ లెంగ్త్ వర్టికల్ ఫ్రంట్ వ్యూలో ఉంటే ఆన్ వీపీ ఆర్ ప్యారలల్ టు వీపీ, రివర్స్ వచ్చింది కదా. అలాగే టాప్ వ్యూ ఏబీ వర్డింగ్లో ఏబీ ఈజ్ ట్రూ లెంగ్త్ అని ఇచ్చారనుకోండి. ఏబీ ట్రూ లెంగ్త్ అంటే ఏబీ ఏ వ్యూ, టాప్ వ్యూ. టాప్ వ్యూలో ట్రూ లెంగ్త్ ఉందంటే ఏంటి? టాప్ వ్యూ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద పడుతుంది. హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద లైన్ ఉన్నా దానికి ప్యారలల్గా ఉన్న టాప్ వ్యూలో దానికి మనకి ట్రూ లెంగ్త్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్స్ ట్రూ లెంగ్త్ విల్ బీ ఇన్ టాప్ వ్యూ అని ఇస్తే ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు హెచ్పి ఆర్ ఆన్ హెచ్పి అని మనం ఇన్ఫరెన్స్ తీసుకోగలుగుతాం. ఆ విధంగా మనం ఎగ్జాంపుల్స్లోంచి ఆన్సర్స్ ఇవ్వచ్చు. అండ్ దెన్ యూ కెన్ సీ దెన్ ఎట్ ది ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ ఒక లైన్. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ కేసు ఏం చెప్పాం? ఇన్ ఏ ప్లేన్ గురించి చెప్పాం. నెక్స్ట్ అట్ ది ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ చెప్తాం. ఒక లైన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్స్లో ఎప్పుడు ఉంటుందండి? ఒక లైన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్స్లో ఉంటుందంటే XY లైన్ మనం చెప్తున్నాం అదే కదా. వర్టికల్ ప్లేన్కి హారిజాంటల్ ప్లేన్కి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్లో ఒక లైన్ ఉందంటే అర్థం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ బోత్ ఆన్ హెచ్పి అండ్ విపి. సో if the line is at the intersection points, intersection of planes, its views coincide with XY line. That is another point. Or if the both A dash B dash and AB are coinciding with XY అని ఇస్తే లైన్ పొజిషన్ అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? కోయిన్సైడింగ్ విత్ XY లైన్ ఉంది అంటే ఆ జంక్షన్లో ఉన్నట్టే కదా. ఆ జంక్షన్లో ఏముంటాయి? వర్టికల్ ప్లేన్ ఉంటుంది, హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఉంటుంది. వర్టికల్ ప్లేన్ ఉంది, హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఉంది. ఆ జంక్షన్లోనే లైన్ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి? ఆ లైన్ హెచ్పి మీద ఉన్నట్టే, విపి మీద ఉన్నట్టే. అంచేత ఒక జంక్షన్లో ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్స్లో లైన్ ఉంటే ఇట్స్ ఏబి అండ్ ఏ డాష్ బి డాష్ ఈ రెండూ కూడా XY లైన్ మీదే ఉంటాయి. ఇలా అడిగితే ఎలా చెప్పచ్చు, అలా అడిగినా ఎలా చెప్పచ్చు. అలాగా మనకి విజువలైజేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి మీరు. బికాజ్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ 3-4 క్లాసెస్లో చెప్తామండి. అలాగే ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ లైన్స్ 2-3 క్లాసెస్లో చెప్తాము. సో దిస్ ఈజ్ ఏ క్రాష్ ప్రోగ్రామ్. మీకు జస్ట్ 2 డేస్లో ఎగ్జామ్ ఉంది. అంచేత ఈ టైంలో ఎంతవరకు చెప్పగలమో అదే మీకు లిమిటెడ్గా ఇస్తున్నాము. దాన్ని ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అవి మనం చదువుకున్నప్పుడు మీరు చూడొచ్చు ఫర్దర్ నాలెడ్జ్ని. సో ఓకే,
నెక్స్ట్ సో సెకండ్ కేస్ అయిపోయింది కదా. సో లైన్. దెన్ థర్డ్ కేస్ అబవ్ ఆర్ బిలో హెచ్పి. ఒక లైన్ అబవ్ ఆర్ బిలో హెచ్పి అని ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతాం? చూడండి, ఒక లైను 1 minute, just I am taking this as an example. This is the horizontal plane, this is the line. If the line is in HP, it can turn like this at some inclination to vertical plane. అది టాప్ వ్యూలో తెలుస్తుంది. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో అబవ్ ఆర్ బిలో హెచ్పి, ఈ లైన్ ఒక ప్లేన్కి అబవ్ ఉంది బిలో ఉంది అని చెప్తే ఎప్పుడు చెప్పగలం? లైన్లో ప్రతి పాయింట్ కూడా ఇదర్ అబవ్ ఉండాలి లేదా ఇదర్ బిలో ఉండాలి. సో ఇఫ్ ద లైన్ ఈజ్ అబవ్ ఆర్ బిలో హెచ్పి అంటే అర్థం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు హెచ్పి, అంతే కదా. అబవ్ ఉన్నా బిలో ఉన్నా. అలా కాకుండా ప్యారలల్గా కాదనుకోండి, హారిజాంటల్ ప్లేన్కి ఇలా ఉందనుకోండి, అప్పుడు అన్ని పాయింట్స్ మనకి ఇలా ఉంటే ఇంటర్సెక్ట్ అయిపోతుంది కదా. అబవ్ హెచ్పి అంటే ఇలా ఉంటే చెప్పరు. అది అబవ్ హెచ్పి అని ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతాం అంటే ఆల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది లైన్ అబవ్ హెచ్పి ఉంటాయని చెప్తాం. ఇలా ఉన్నప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ కిందకి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా, అట్లా అన్నమాట చేత. సో అబవ్ ఆర్ బిలో హెచ్పి అని ఎప్పుడు చెప్తాము? లైన్ వరకు, ఎస్పెషలీ లైన్ అండ్ ప్లేన్కి ఇవి వాడతామండి. సో ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు హెచ్పి. ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఆర్ బిహైండ్ విపి ఎప్పుడు అంటాం? ఈ లైన్ ఇగో వర్టికల్ ప్లేన్, ఈ వర్టికల్ ప్లేన్కి ముందుండా వెనుకున్నా, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వర్టికల్ ప్లేన్ ఆర్ బిహైండ్ వర్టికల్ ప్లేన్. డిస్టెన్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు, ఇది ముఖ్యంగా డిస్టెన్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది అబవ్ ఆర్ హెచ్పి ఆర్ బిలో హెచ్పితో పాటు ఈ పదాలు ఎప్పుడు ఇస్తారంటే అబవ్ ఆర్ బిలో హెచ్పి అనేది డిస్టెన్స్ కూడా ఇచ్చినప్పుడే ఆ పదం వాడతాం అన్నమాట. సో డిస్టెన్స్ ఇచ్చామంటే లైన్ మీద ప్రతి పాయింట్ అదే దూరంలో ఉందంటే ఆ ప్లేన్కి అది ప్యారలల్గా ఉంది. అలాగే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఆర్ బిహైండ్ విపి అని కొంత డిస్టెన్స్ ఇస్తే అప్పుడు ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ద వర్టికల్ ప్లేన్. అట్లాగా ఇంక్లైన్ టు వన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్స్ అన్నప్పుడు ఎలా ఉండొచ్చు? ఇంక్లైన్ టు వన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్స్ అన్నప్పుడు ఒక ప్లేన్కి ఇంక్లైనేషన్ ఉందంటున్నాం. ఒక ప్లేన్కి ఇంక్లైనేషన్ ఉందంటే ఇగో ఇందాకట్లాగే మళ్ళీ ఈ ప్లేన్ తీసుకోండి. ఈ ప్లేన్కి సపోజ్ హారిజాంటల్ ప్లేన్, హారిజాంటల్ ప్లేన్కి ఇంక్లైనేషన్ ఉండాలంటే ఇంక్లైనేషన్ 0 అయితే ఇలా ఉందని చెప్పాను. ఇలా పెరుగుతూ ఉంటే 90 degrees అయితే పర్పెండిక్యులర్గా వస్తుంది. అయితే ఇంక్లైన్డ్గా ఉంటే ఇలా తిరుగుతున్నంతకాలం ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు వర్టికల్ ప్లేన్ కదా. కానీ ఇంక్లైనేషన్ ఉన్నాక ఇలా వచ్చిందనుకోండి, అప్పుడు హారిజాంటల్ ప్లేన్కి ఇంక్లైనేషన్ ఉంటే వర్టికల్ ప్లేన్కి అంటే అది లైన్ ఇంక్లైన్ టు బోత్ ది ప్లేన్స్ ఉంటుంది. సో అది బియాండ్ ది స్కోప్ ఫర్ దిస్ టైమ్ అట్లీస్ట్. సో ఇంక్లైన్ టు వన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్స్ అంటే మీకు వచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్తో మాత్రమే చెప్తున్నా. మీకు వచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్లో అన్నిటిలో కూడా ఇంక్లైన్ టు వన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్స్ అంటే సాధారణంగా ఏంటంటే ప్యారలల్ టు అదర్ ప్లేన్ అనే అర్థం వస్తుంది. ఇంక్లైన్ టు వన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్స్ అంటే ప్యారలల్ టు అదర్ ప్లేన్ అనే వస్తుంది. అయితే సపోజ్ వన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్స్లో హెచ్పి తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఇంక్లైనేషన్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్ కూడా ఇంక్లైనేషన్గా 90 degrees అంటే అదే. సో ఇంక్లైనేషన్లో 90 degrees ఉంటే అప్పుడు ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఇది ఇలా ఒక స్తంభంలో ఎప్పుడు నిలబడినప్పుడే అది 90 degrees ఉంటుంది. ఇంక్లైనేషన్ ఆఫ్ దిస్ లైన్ విత్ హెచ్పి 90 అంటే ఏంటి? ఫ్లోర్ మీద ఒక కాలంలో నిలబడినప్పుడు, ఆ కాలంలో అంటే ఒక హారిజాంటల్ ప్లేన్కి ఒక లైన్ ఇంక్లైనేషన్ 90 degrees ఇచ్చారంటే ఇట్ షుడ్ బి ప్యారలల్ టు వర్టికల్ ప్లేన్. అది అలాగే ఒక వర్టికల్ ప్లేన్కి లైన్ ఇంక్లైనేషన్ ఇచ్చారంటే ఇట్ షుడ్ బి ఆ ఇంక్లైనేషన్ 90 degrees అయితే ఇది వర్టికల్ ప్లేన్. వర్టికల్ ప్లేన్ యొక్క ఇంక్లైనేషన్ 90 degrees అయితే అప్పుడు హారిజాంటల్ ప్లేన్కి ఆ లైన్ ప్యారలల్గా ఉంటుంది, అంతే కదా. హారిజాంటల్ ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది. అంచేత హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ ప్లేన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక హెచ్పికి పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు విపి. అలాగే వర్టికల్ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి ప్యారలల్ టు హెచ్పి. సో దీస్ ఆర్ ది పాయింట్స్. సో ఇంక్లైన్ టు ది ప్లేన్స్లో ఆ ఇంక్లినేషన్ వాల్యూ 90 degrees టు హెచ్పి ఉంటే ఆ కేసులో ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు, ఈ కేసు ప్యారలల్ టు విపి. అలాగే 90 degrees టు విపి ఉంటే
దట్ లైన్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు హెచ్పి, రివర్స్ ఆటోమేటిక్గా. అది అలాంటి పాయింట్స్ అర్థం చేసుకోండి. ఇంక్లైన్ టు టూ ప్లేన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ కేసెస్ వస్తాయి. ఇంక్లైన్ టు టూ ప్లేన్స్ అంటే సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఒక హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఇలాగ, వర్టికల్ ప్లేన్ ఇలా బయట అనుకోండి. ఇలా ఉంటే హారిజాంటల్ ప్లేన్కి మీద ఉంది, వర్టికల్ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. హారిజాంటల్ ప్లేన్ యొక్క ఇంక్లినేషన్ నేను ఇలా పెంచుతుంటే వర్టికల్ ప్లేన్కి కూడా ఇంక్లినేషన్ వస్తుంది చూడండి. సో ఇంక్లైన్ టు వర్టికల్ ప్లేన్స్, బోత్ ప్లేన్స్ అంటే ఇలా ఉండొచ్చు, ఇలా ఉండొచ్చు, 3 ప్లేన్స్ అంటే ఇలా ఉండొచ్చు. సో ఇట్స్ బియాండ్ అవర్ స్పేసింగ్ టైం అవుతుంది. ఓకే, so I should have taken, I think, okay, try to understand that because the space is limited here. Inclined to 2 planes now, so it's beyond our scope. Adi inclined to 3 planes, still much more difficult phase. Adi we have to first go faster. As I told you, different examples meeku nenu PDF lo istanu. సో లైన్ ఏబీ ఇన్ హెచ్పి, ప్యారలల్ టు విపి, ఇంక్లైన్ టు విపి, డిఫరెంట్ కండిషన్స్లో స్కెచెస్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది 3D వ్యూ అండ్ అదర్ వ్యూస్ ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ విత్ హ్యాండ్ రిటన్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ షార్ట్ టైమ్ విల్ గివ్ విత్ హ్యాండ్ రిటన్ వన్. సో different cases we'll see later on, because we have to cover the other MCQs. We'll just because tomorrow we don't have much lot of time is not required for conventional science. Because అవి అర్థం చేసుకునేవే, ఎక్స్ప్లెనేషన్ పెద్ద అవసరం లేదు. అంచేత టుమారో ఆల్సో విల్ హ్యావ్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ డిస్కషన్ టు ది ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ పాసిబుల్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ఎ సర్ఫేస్ అది కూడా ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను మీకు నేను. ఓకే, జనరల్గా మనకి ఒక ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ అదర్ ఫిగర్స్ ఇస్తారు. అలాగే సాలిడ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందంటే పాసిబుల్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ది బేస్ ఆఫ్ యాక్సిస్. జనరల్గా ప్రిజమ్స్, పిరమిడ్స్ అవి ఇస్తారండి. వాటి యొక్క యాక్సిస్, బేస్ ఈ రెండింటిని డిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు మనకి వ్యూస్, మనకి ఎగ్జాంపుల్స్లో చూద్దాం అవి. ఓకే, సో వాటి పొజిషన్స్ మనకి బేస్ పొజిషన్ కానీ యాక్సిస్ పొజిషన్ కానీ చెప్తూ ఉంటారు. అది ఓకే, దాన్ని బట్టి మనం సాలిడ్ని ఊహించుకుని వ్యూస్ ఎలా ఉన్నాయో చూడాలి. లేదా వ్యూస్ ఇస్తే ఆ ప్లాన్ పొజిషను, ఎలివేషన్ పొజిషన్లో ద బేస్ ఎందులో కనిపిస్తుంది అన్న దాని ప్రకారం అది చెప్పాల్సి వస్తుంది. స్టాండింగ్ పొజిషన్ దాని. సో ఆబ్జెక్ట్స్ ఈ 2 రకాలుగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కదండి. ఏంటది? ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ది స్టాండింగ్ పొజిషను అంటే సే ఓకే, ఐ జస్ట్ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ సిలిండ్రికల్ ఆబ్జెక్ట్. సే so some cylindrical object like this. Okay, so if the cylinder is standing like this, its base is in horizontal plane, axis is perpendicular to VP and perpendicular to HP and parallel to VP. ఇలా ఉంటుంది. అప్పుడు ప్లాన్లో దీని సర్కిల్ కనిపిస్తుంది, ఎలివేషన్లో రెక్టాంగిల్ కనిపిస్తుంది. ఇలా మనం ఊహించుకుని ఆన్సర్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అలాగే బేస్ ఇన్ హెచ్పి అంటే స్టాండింగ్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు అన్నిటిలో కూడా అవి ప్రిజం అయినా ఏదైనా సరే స్టాండింగ్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు బేస్ హెచ్పిలో ఉంటుంది. హెచ్పి మీద పడి వ్యూ ఏంటి? హెచ్పి మీద పడి వ్యూ టాప్ వ్యూ. సో అలాంటి వాటికి టాప్ వ్యూలోనే బేస్ ఉంటుంది. ఒక సాలిడ్కి మనకి ఎట్లా ఉంటుంది? సపోజ్ ఒక రెక్టాంగులర్ ప్రిజం అనుకోండి, ఆర్ ఎస్ఏ స్క్వేర్ ప్రిజం ఇలా హైట్ తోటి ఉంటుంది కదా. సో స్క్వేర్ ప్రిజంకి బేస్ ఆర్ టాప్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో స్టాండింగ్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ స్క్వేర్ ఫేస్ హెచ్పి మీద ఉండాల్సిందేగా. అప్పుడు ఆ స్క్వేర్ యొక్క ట్రూ షేప్ హెచ్పి మీద ఉంది కాబట్టి హెచ్పి మీద పడి వ్యూ టాప్ వ్యూ కాబట్టి స్క్వేర్ కనబడాలంటే పైనుంచి చూడాలంటే బేస్ టాప్ వ్యూ పైనుంచి చూసి టాప్ వ్యూలో బేస్ కనిపిస్తుంది. సో టాప్ వ్యూలో బేస్ స్క్వేర్ ఉందంటే స్క్వేర్ ప్రిజం, సర్కిల్ ఉందంటే సిలిండర్. ఇలాగా
అలాగే సో స్టాండింగ్ పొజిషన్లో కాకపోతే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ స్టాండింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు బేస్ ఇన్ హెచ్పి ఆ కండిషన్లో కూడా ఆర్ ప్యారలల్ టు హెచ్పి. బేస్ ఇన్ హెచ్పి అంటే ఆ ప్లేన్ మీద నిలబడితే ప్యారలల్ టు హెచ్పి, బేస్ ఇన్ హెచ్పి అంటాం. ప్లేన్కి కొంచెం హైట్లో ఉంటే బేస్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు హెచ్పి అంటాం. సో ఫ్లోర్ మీద ఉందా కొంచెం హైట్లో ఉందా అన్నది దాని ప్రకారం ఎలా ఉన్నా సరే యాక్సిస్ విల్ బి ఆల్వేస్ ప్యారలల్ టు వర్టికల్ ప్లేన్. అలాగే హ్యాంగింగ్ పొజిషన్, ఇక్కడ స్టాండింగ్ పొజిషన్ అంటే ఒక ఇట్లాగా ఉన్నట్టు, హ్యాంగింగ్ పొజిషన్ అంటే ఒక మేకుని తీసుకొని మీరు గోడకి కొట్టారనుకోండి అలా ఉంటుంది కదా. మేకుని గోడ కట్టినప్పుడు ఒక విధంగా ఉంటుంది కదా. మేకుని గోడ కొట్టినప్పుడు అలా ఉన్నప్పుడు అది కండిషన్ ఏంటవుతుంది అంటే, ఇగో మళ్ళీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు నేను. ఒక వర్టికల్ ప్లేన్ తీసుకొని ఇది స్ట్రైట్ లైన్ అనుకుంటే ఇలా ఉందనుకో, ఇది హ్యాంగింగ్ కండిషన్లో ఉంది. మేకుని గోడ కొట్టినట్టంటే ఇది ఒక హ్యాంగింగ్ కండిషన్లో. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు కమ్ లిటిల్ బిట్ ఫర్ క్లోజర్. ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకు అది అప్పుడు బేస్ ఏమవుతుంది, హ్యాంగింగ్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు బేస్ విల్ బి ఎయిదర్ ఇన్ ది వర్టికల్ ప్లేన్ ఆర్ ప్యారలల్ టు వర్టికల్ ప్లేన్. సో ఆన్ ది విపి అంటే మనకి ఆన్ ది విపి ఉన్న ప్యారలల్ టు విపి ఉన్న హ్యాంగింగ్ పొజిషన్లో యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు వర్టికల్ ప్లేన్ ఉంటుంది. బేస్ యొక్క వ్యూ అది ఏ షేప్ అయితే ఆ షేప్ ఫ్రంట్ వ్యూలో కనిపిస్తుంది. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్లో మనకు చూడొచ్చు. బేస్ ఇన్ విపి ఆర్ సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో లైక్ దట్ అదర్ కేసెస్ ఆర్ దే. లెట్ us క్విక్లీ పాస్ త్రూ దీస్ థింగ్స్. అలాగే సాలిడ్స్కి మనం ఏ విధంగా చూస్తాం. సో వీఆర్ స్విచ్చింగ్ ఓవర్ టు ఎంసీక్యూస్ క్విక్లీ. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ సాలిడ్ ఆఫ్ రివల్యూషన్? ఐ థింక్ దిస్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కవర్డ్. సాలిడ్ ఆఫ్ రివల్యూషను సిలిండర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎగ్జామ్ అదే దీనికి నేను పీడిఎఫ్లో ఆల్రెడీ ఇచ్చాను, మీకు ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయండి. సో ఆన్సర్స్ ఉన్నవే కాబట్టి మీరు కూడా తొందరగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన స్మాల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ఆన్సర్స్ కూడా చెక్ చేసుకోండి మీరు. విచ్ సాలిడ్ రిప్రజెంట్స్ సర్క్యులర్ ఫామ్ బోత్ ఇన్ ప్లాన్ అండ్ ఎలివేషన్? ఒక సిలిండర్ ఉందనుకోండి, ఈ సిలిండర్ స్టాండింగ్ కండిషన్లో ఇలా ఉంది. అప్పుడు దీనికి టాప్ వ్యూ చూస్తే ప్లాన్లో ఇలా కనిపిస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూ చూస్తే ఎలివేషన్లో రెక్టాంగిల్ కనిపిస్తుంది. సో ఇదే క్వశ్చన్, సపోజ్ ఎలివేషన్లో రెక్టాంగిల్ ఉంది, ప్లాన్లో సర్కిల్ ఉంది అన్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ సాలిడ్ సిలిండర్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఎలివేషన్లోనూ ప్లాన్లోనూ కూడా సర్కిల్ ఉందంటే ఎటు నుంచి చూసినా సర్కిల్ ఉండాలంటే ఏమవ్వాలి, స్పియర్ అవ్వాలి, అంతే కదా. ఆన్సర్ ఈజ్ స్పియర్. సో అదే కోన్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, కోన్ ఆన్సర్ ఎప్పుడవుతుంది, కోన్ ఆన్సర్ అవ్వాలంటే ఇగో కోన్ ఇలా ఉంటుంది కదా. ఓకే, కోన్ ఇలా ఉన్నప్పుడు కోన్కి టాప్ వ్యూ ఏమవుతుందండి, కోన్కి టాప్ నుంచి చూస్తే సర్కిల్ కనిపిస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూ ఏమవుతుందండి, ట్రయాంగిల్. సో క్వశ్చన్లో ఇఫ్ ది ఫ్రంట్ వ్యూ ఇస్ ఏ ట్రయాంగిల్, టాప్ వ్యూ ఇస్ ఏ సర్కిల్, దెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కోన్ అవుతుంది. అది కాదు కదా, మనకి ఇక్కడ బోత్ వ్యూస్ సర్కిల్ కాబట్టి అదే స్పియర్ అయితేనే గ్లోబ్. ఓకే, స్పియర్. ఓకే, ఇన్ 3 dimensions యూ కెన్ విజువలైజ్ ది స్పియర్ లైక్ దిస్. షట్రాన్సాలు, రేఖాంశాలు, మన గ్లోబ్ మనం చూస్తాం కదా ఇలాగా. ఇది నాట్ సో. ఇది ఓకే. సో గ్లోబ్కి మనకి ఎటు నుంచి చూసినా సర్కిల్ కనిపిస్తుంది. అలాగే ప్రిజం ఎప్పుడు అవుతుంది, ప్రిజం ఎప్పుడు ఆన్సర్ అవుతుంది? ఓకే, ప్రిజం ఆన్సర్ అవ్వాలంటే ఎలా ఉండాలి, ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రిజంని బట్టి. సిలిండర్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ ప్రిజం. ఒక స్క్వేర్ ప్రిజం ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. సో దాన్ని బట్టి మనకి సో ప్రిజం కాదు, కోన్ కాదు, సిలిండర్ కాదు, ఆన్సరు బోత్ సర్కిల్స్ కాబట్టి ప్లాన్ అండ్ ఎలివేషన్ సర్క్యులర్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ సి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ క్విక్లీ ఆల్సో డిస్కస్ ది ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. టైప్ ఆఫ్ స్కేల్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ఆర్ సెట్ యాంగిల్స్. యాంగిల్స్ సెట్ చేయడానికి స్కేల్ ఆఫ్ కార్డ్స్ నేను చెప్పుకున్నాం కదా. ఓకే, అది రైట్. అదర్ వాటిల్లో ఆన్సర్స్ ఎప్పుడవుతాయి చెప్పండి. ఓకే, దీనికి ఆన్సర్ ఏ స్కేల్ ఆఫ్ కార్డ్స్. వెర్నియర్ స్కేల్ ఆన్సర్ అవ్వాలంటే క్వశ్చన్ ఏంటి అవ్వాలి, ఒక మూవబుల్ పార్ట్ ఉంటే అది వెర్నియర్ స్కేల్ ఉంటుంది. అలాగే కంపారిటివ్ స్కేల్ ఆన్సర్ అవ్వాలంటే క్వశ్చన్లో ఏం రావాలి, సేమ్ యూనిట్స్ సేమ్ ఆర్ఎఫ్ ఉండి డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఒకే స్కేల్ మీద ఉంటే
అది కంపారిటివ్ స్కేల్ అవుతుంది. జస్ట్ ఇలా రివిజన్ అవుతుంది చూడండి మీకు. అది డయాగ్నల్ స్కేల్ అని ఆన్సర్ ఎప్పుడు వస్తుంది, క్వశ్చన్లో ఎలా రావాలి? 3 సబ్సీక్వెంట్ యూనిట్స్ మెజర్ చేయడానికి వాడేటటువంటి స్కేల్ ఏంటి అంటే డయాగ్నల్ స్కేల్ అంటాము. ఓకే, అలాగే రివిజన్ అవుతుంది మీకు. చూడండి, ఇన్ ఏ రెడ్యూసింగ్ స్కేల్ ది RF ఈస్. ఓకే, చూడండి, ఒక ఆబ్జెక్ట్కి ఇది 3 సెంటీమీటర్లు, ఇది 3 సెంటీమీటర్లు ఉందనుకోండి, దాని డ్రాయింగ్ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా 3 గీస్తే అది RF ఏమవుతుంది? 1:1 ఉంటుంది. కానీ సపోజ్ ఇది 3 మీటర్లు అంతే, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? చిన్నది గీయాలి కాబట్టి మనం 3 మీటర్లు గీయలేం కాబట్టి అది 3 సెంటీమీటర్లతోటి చిన్నది గీస్తాం. దీంతో కంపేర్ చేస్తే పెద్దది, చిన్నది వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? మనం రెడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ కన్నా డ్రాయింగ్ డిస్టెన్స్ చిన్నది ఉంటుంది. అంటే మనకి RF ఫార్ములా ఏంటి? మనకి RF ఈజ్ డిస్టెన్స్ ఆన్ షీట్ బై డిస్టెన్స్ ఇన్ ఫీల్డ్. సో డిస్టెన్స్ ఇన్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, డిస్టెన్స్ ఆన్ షీట్ తక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు మనం రెడ్యూస్ చేస్తాం. అంటే ఈ రేషియో ఇక్కడ పైన న్యూమరేటర్లో తక్కువ, డినామినేటర్లో ఎక్కువ, అంటే <1 ఉంటుంది. సో ఇది ఏమవుతుంది? రెడ్యూస్డ్ స్కేల్ అవుతుంది. <1 రెడ్యూసింగే కదా ఇక్కడికి వచ్చిన RF మనకి రెడ్యూసింగ్ స్కేల్ 1:1/10, 1/500 ఇలా చెప్తున్నాం కదా. సో దిస్ ఈజ్ ది ఆన్సర్. అయితే మిగతా ఆన్సర్స్కి ఆ క్వశ్చన్ ఎలా రావాలి? =1 అంటే ఫుల్ స్కేల్ సైజ్ అవుతుంది. ఫుల్ స్కేల్ సైజ్ అయితే అప్పుడు ఆన్సర్ ఫుల్ స్కేల్ అంటే ట్రూ స్కేల్ అయితే ఫుల్ సైజ్ స్కేల్. ఓకే, ట్రూ స్కేల్ అయితే RF 1 అవుతుంది. మోర్ దాన్ 1 ఎప్పుడు అవుతుంది? ఇందాక ఫస్ట్ స్లైడ్లో చూపించాను. ఒక రిస్ట్ వాచ్ యొక్క డ్రాయింగ్ గీసినప్పుడు చిన్న పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఆ సైజ్ మనకి కనపడేలా గీయలేము. సో పెద్ద చేసి గీస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? డిస్టెన్స్ ఆన్ డ్రాయింగే ఎక్కువ ఉంటుంది, డిస్టెన్స్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ తక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు ఎక్కువ బై తక్కువ అంటే మోర్ దాన్ 1 వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్ స్కేల్. RF వాల్యూ 0 ఉంటుందండి. 0 ఉండాలంటే డిస్టెన్స్ ఆన్ షీట్ 0 ఉండాలి, ఆబ్జెక్ట్కి ఏదో ఉంటుంది. అని చేత దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సో వెన్ యూ కవర్ ది ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్, సో ట్రై టు ఫస్ట్ ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్, యాక్సెప్ట్ ది ఆప్షన్, ట్రై టు థింక్ అదర్ ఆప్షన్స్కి క్వశ్చన్ ఏమన్నా ఉండే పాసిబిలిటీ ఉందా అని మీరు ఆలోచిస్తే రివిజన్ ఫాస్ట్ అవుతుంది, ఎగ్జామినేషన్లో కూడా త్వరగా మీకు స్ట్రైక్ అవుతుంది. అలాగే మనకి వెన్ మెజర్మెంట్స్ ఆర్ డిజైర్డ్ ఇన్ 3 సీక్వెన్షియల్ యూనిట్స్, ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. 3 సీక్వెన్షియల్ యూనిట్స్లో ఇవన్నీ పాత ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అండి. సో 3 సీక్వెన్షియల్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటి? మీటర్ కన్నా ఎక్కువ వెళ్ళాలనుకోండి, మీటర్, డెకామీటర్, హెక్టామీటర్, దెన్ కిలోమీటర్. 3 అంటే డెకా, హెక్టా, కిలో ఇలా వెళ్ళాల్సి వచ్చిన, లేదా మీటర్, డెకా, హెక్టా ఇలా వెళ్ళాల్సి వచ్చిన, లేదా మీటర్ కన్నా తక్కువ అనుకోండి డెసి, సెంటి, మిల్లీ ఇలాగా. సో మీటర్, డెసిమీటర్, సెంటీమీటర్స్ ఇలా వెళ్ళాల్సి వచ్చిన, లేదా మిల్లీమీటర్, సెంటీమీటర్, డెసిమీటర్ ఇలా అంటే 3 సీక్వెన్షియల్ యూనిట్స్కి వెళ్తే అప్పుడు డెఫినెట్గా మనం వాడాల్సింది డయాగ్నల్ స్కేల్లో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కూడా క్వశ్చన్ రావచ్చు. మీటర్సు, డెసిమీటర్సు, సెంటీమీటర్సు ఇచ్చినప్పుడు ఏది పెద్దది? మీటర్ పెద్దది కదా. సో ఇది ప్రైమరీ యూనిట్ అవుతుంది, ఇది సెకండరీ యూనిట్ అవుతుంది, ఇది ఫ్రాక్షన్ యూనిట్ అవుతుంది. క్వశ్చన్లో ఇలా రావచ్చు. ప్రైమరీ యూనిట్ మీటర్ అయింది, సెకండరీ యూనిట్ డెసిమీటర్ అయింది, అంచేత ఫ్రాక్షన్ యూనిట్ ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఆటోమేటిక్గా డెసి కన్నా చిన్న చెప్పాలి. అలా కాకుండా ఒక స్కేల్లో ఇప్పుడు ఇంకొక డెకామీటరు, హెక్టామీటరు రెండు మాట్లాడినప్పుడు ఈ డెకామీటరు ఫ్రాక్షన్ అయింది, హెక్టామీటరు సెకండరీ యూనిట్ అయింది, ప్రైమరీ యూనిట్ అవుతుందంటే పెద్దది ఎప్పుడు ప్రైమరీ యూనిట్, ఫ్రాక్షన్ ఎప్పుడు లీస్ట్ యూనిట్. అలా కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అయినా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. సో అప్పుడు దీనికి ప్రైమరీ యూనిట్ ఏమో డెసి, సెకండరీ
ఈ ఎగ్జాంపుల్లో కోర్స్ ఈ 3 తీసుకున్నప్పుడు డెసి హెక్టా కిలోమీటర్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఈ 2 ఇచ్చి కిలోమీటర్ అడగాలంటే ఏమడుగుతారు? హెక్టానేమో సెకండరీ చెప్తారు, డెసి ఏమో చిన్నది ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది, పెద్దది ప్రైమరీ అవుతుంది. ఓకే, అలా రైట్. మీకు ఇంకా డెసిమీటర్తో చెప్పాలంటే మీటర్ని మీకు సెకండరీ యూనిట్ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు మీటర్కి సెకండరీ యూనిట్ అయితే ప్రైమరీ యూనిట్ అంటే మీటర్ కన్నా పెద్దది డెకా, ఫ్రాక్షన్ అంటే డెసి. ఆ విధంగా ఎక్కువ తక్కువ దాన్ని బట్టి మీరు చెప్పచ్చు. రైట్. దెన్ ప్లేన్ స్కేల్ ఎప్పుడు వాడతాం మనం? ఓన్లీ 2 డిజిట్స్ ఉంటే వాడతాం. ఐసోమెట్రిక్ స్కేల్ ఎప్పుడు వాడతాం? ఐసోమెట్రిక్ ప్రొజెక్షన్. ఈ పదం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐసోమెట్రిక్ వ్యూకి ఐసోమెట్రిక్ స్కేల్ వాడతావా అంటే నో, ట్రూ స్కేల్ తోటి గీస్తాం. మరి ఐసోమెట్రిక్ స్కేల్ దేనికి వాడతాం? ఐసోమెట్రిక్ ప్రొజెక్షన్కి వాడతాం. ప్రొజెక్షన్ అంటే గ్రాఫికల్గా మనకి యాక్చువల్గా కంటికి ఎలా కనిపిస్తుందో అలా చూసేదే ప్రొజెక్షన్. ఓకే, అంటే గ్రాఫికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతూ ప్రొజెక్టార్స్ ప్రొజెక్టర్ ప్లేన్స్ అలా చేసినప్పుడు అలా చేసి ఐసోమెట్రిక్ డ్రాయింగ్ని ఐసోమెట్రిక్ ప్రొజెక్షన్ అంటాం. ఐసోమెట్రిక్ ప్రొజెక్షన్కి ఐసోమెట్రిక్ స్కేల్ వాడతాం. స్కేల్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఇంతకుముందే క్వశ్చన్లో చెప్పుకున్నాం. స్కేల్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఎక్కడ వాడతాం? యాంగిల్స్ సెట్ చేయడానికి. ఎప్పుడు యాంగిల్స్ సెట్ చేయడానికి? వితౌట్ అన్ యాంగిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. యాంగిల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లేనప్పుడు స్కేల్ ఆఫ్ కార్డ్స్ వాడతాం. దాని ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? పీడిఎఫ్లో కూడా ఇచ్చాను, ఒకసారి చూడండి. ప్రిన్సిపల్ మీద కూడా క్వశ్చన్ చూస్తే ఈజీగా వస్తుంది. యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ బై ది కార్డ్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్క్ ఎట్ ఎ పాయింట్ విల్ బి కాన్స్టెంట్ ఫర్ గివెన్ రేడియస్. దాన్ని బట్టి ఒక ట్రయాంగిల్ని డెవలప్ చేసి ఆ ట్రయాంగిల్ రిపీట్ చేయడం ద్వారా మనం యాంగిల్స్ని రిప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ 2 centimeter లెంగ్త్ ఆఫ్ ది డ్రాయింగ్ రిప్రజెంట్స్ 5 meters ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ సైజ్, ఆర్ఎఫ్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఆర్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఆన్ షీట్ బై డిస్టెన్స్ ఇన్ ఫీల్డ్. డిస్టెన్స్ ఆన్ షీట్ ఎంత? 2 centimeter డ్రాయింగ్ అన్నాడు అంటే 2 centimeters. డిస్టెన్స్ ఆన్ ఫీల్డ్ ఎంత? 5 meters. 5 meters బై 5 meters. ఇలా కుదరదు కదా, ఫ్రాక్షన్ అంటే 2. సో మీటర్ని సెంటీమీటర్స్లోకి మార్చుకోవాలి. అప్పుడు ఆర్ఎఫ్ అంటే 2 centimeters బై 5 meters అంటే 5 into 100 centimeters. 2 by 500. 2 by 500 అంటే 250. 2 అంచేత 1 by 250. సో ఆర్ఎఫ్ 1 by 250. ABCD. ఓకే, B is the answer. ఓకే, B is the answer. Right. So like that you can see length of the scale is dash centimeters if the RF is 1 by 60 to measure up to 6 meters. ఇప్పుడు లెంగ్త్ ఆఫ్ ది స్కేల్కి ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లెంగ్త్ ఆఫ్ ది స్కేల్ ఎలా వస్తుంది? మనం మ్యాక్సిమం ఎంత కొలిచి అవసరం ఉందో ఫీల్డ్లో దాన్ని డ్రాయింగ్ వేసేటప్పుడు మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ దాని నుంచి ఇంటూ ఆర్ఎఫ్ నుంచి వస్తుంది. సో మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ ఇంటూ ఆర్ఎఫ్, దీని నుంచి లెంగ్త్ ఆఫ్ స్కేల్ వస్తుందని చెప్పాం. మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ ఎంత? అప్ టు 6 meters అంటే 6 meters ఇంటూ ఆర్ఎఫ్ ఎంత? 1 by 60. బట్ యూనిట్ ఏంటి? 6 by 60. 1 by 10 ఏంటి యూనిట్? మీటర్స్. ఇది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది స్కేల్ అంటే డ్రాయింగ్లో వేసినా కూడా మీటర్స్లో చెప్పకూడదు, సెంటీమీటర్స్లో చెప్పుకోవాలి. 1 by 10 meters అంటే ఇంటూ 100 వేస్తే 100 by 10 అంటే 10 centimeters వస్తుంది. సో ఇది ఆన్సర్ సెంటీమీటర్స్లోనే అన్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ సెంటీమీటర్స్. అదే డెసిమీటర్స్లో అలా చెప్తుంటే 1 ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అని చేత యూనిట్స్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. సో లైక్ దట్ అగైన్ అదర్ క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ సీ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ బికాజ్ ఆన్సర్స్ ఆర్ గివెన్ టు యూ. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ హియర్, వీఆర్ ఎక్సీడింగ్ ది టైమ్. 1 or 2 of course. ఇక్కడ ఇప్పుడే చెప్పిన దానికి రివిజన్ ఇది. స్టేట్ ది క్వాడ్రంట్ ఇన్ విచ్ ది పాయింట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇఫ్ ది ఫ్రంట్ వ్యూ ఈజ్ బిలో XY లైన్. XY లైన్ కింద ఫ్రంట్ వ్యూ బిలో. సో పాయింట్ Pకి ఫ్రంట్ వ్యూ P' ఉందండి. ఎప్పుడు వస్తుందండి? బిలో XY లైన్.
ఇక్కడ ఏది ఇవ్వకపోతే ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అనే అర్థం. ఓకే, ఇవ్వకపోతే చెప్పకపోతే ఫస్ట్ యాంగిల్ అర్థం అని. సో ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ యాంగిల్లో కాబట్టి బిలో అబవ్ ఆ పాయింట్ ఫ్రంట్ వ్యూ వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి వర్టికల్ ప్లేన్ మీద మనం వ్యూ వేసేటప్పుడు అది అబవ్ హెచ్పి అయితే పైన వేస్తాం, ఎక్స్వై లైన్కి బిలో హెచ్పి అయితే కింద వేస్తాం. సో బిలో హెచ్పి అంచేత బిలో హెచ్పి ఉంటే అది ఏ ఛాన్స్ ఉండొచ్చు, బిలో హెచ్పి ఉండేటటువంటి క్వాడ్రంట్స్ ఏంటి, బిలో హెచ్పి ఉండే క్వాడ్రంట్స్ ఇదేనా అవ్వచ్చు, ఇదేనా అవ్వచ్చు. సో 1 2 3 4లో 3 అయినా అవ్వచ్చు, 4 అయినా. బట్ ఏదైనా అండ్ టాప్ వ్యూ ఈజ్ అబవ్ ఎక్స్వై లైన్. మళ్ళీ టాప్ వ్యూ ఈజ్ అబవ్ ఎక్స్వై లైన్ అంట. టాప్ వ్యూ అంటే పైనుంచి ఇలా చూస్తున్నప్పుడు వచ్చే వ్యూ. టాప్ వ్యూ అబవ్ ఎక్స్వై లైన్ ఎప్పుడు ఉంటుందండి, పి. టాప్ వ్యూ మనకి హార్జాంటల్ ప్లేన్ మీద పడుతుంది, ఇలా తిప్పినప్పుడు పైన. చేత టాప్ వ్యూ అబవ్ ఎక్స్వై లైన్ వచ్చిందంటే అది ఇక్కడ ఈ క్వాడ్రంట్లో ఉన్నప్పుడే వస్తుంది. చేత ఈ రెండిట్లో 4 కాదు 3 అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ అవుతుంది. జస్ట్ స్లోగా ఆలోచించండి, మీకు అర్థం అవుతుంది. ఇండికేట్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ ఏ గివెన్ ఇన్ ది ఫిగర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ప్లేన్స్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్. అగైన్ ఫస్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి, పాయింట్ ఏ డాష్లో ఏ అంటే టాప్ వ్యూ. ఓకే, సో టాప్ వ్యూ మనకి ఎక్స్వై లైన్ మీద ఉంది. టాప్ వ్యూ ఎక్స్వై లైన్ మీద ఉందంటే అర్థం ఏంటి చెప్పుకున్నాం కదా, ఎక్స్వై లైన్ టాప్ వ్యూలో ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, వర్టికల్ ప్లేన్ మీద చేస్తుంది, వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉంది అది. అలాగే ఫ్రంట్ వ్యూ అబోవ్ ఉంది అంటే ఇట్ ఈజ్ ఆన్ వర్టికల్ ప్లేన్ అండ్ అబోవ్ హార్జాంటల్ ప్లేన్. ఓకే, ఆన్ వర్టికల్ ప్లేన్ అండ్ అబోవ్ హార్జాంటల్ ప్లేన్ అంటే సో ఇక్కడ ఇట్ ఈజ్ ఆన్ వర్టికల్ ప్లేన్. ఓకే, క్వాడ్రంటా అన్నది మనం చెప్పాలంటే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ బిహైండ్ చెప్పాలి కాబట్టి డెఫినెట్గా వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉందన్నది చెప్పగలుగుతాం మనం. ది పాసిబుల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది లైన్ ఏబి ఇప్పుడు అనుకున్నది అది. సో we'll have few more, okay, because of the time constraint. As the answers are given, try to understand yourself. So we'll be closing at this juncture. Tomorrow, that is the last class, we'll be just continuing the discussions with few examples like this. Theory we cannot discuss, and I'll add some more questions and continue the discussion. Okay, we'll be closing at this juncture. Please try to. So what we have seen so far is this, like this scales, projections, lines, కొన్ని రివిజన్ చేసాము. ఇంకా మనం పొజిషన్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ప్లేన్స్ ఎక్కువ చెప్పలేదు, సాలిడ్స్ అవి చూసుకుంటూ మనం కొంత రివైజ్ చేస్తూ కన్వెన్షనల్ సింబల్స్ అని చెప్పుకుని MCQs తోటి రేపు విల్ బి క్లోజింగ్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, రైట్, ఓకే, we'll close it with this. So tomorrow we'll have a last class with these things, right?